कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः करये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं मुरलीमण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं व्यत्यस्तपादं मनमालाधारिणं प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितं श्रीप्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोप्युवाच मधुपकितव बन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्याः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमम् अश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्वमीदृक् सकृदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यः तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा ह्यपिबत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः किमिह बहुषडङ्घ्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिम् अगृहाणाम् अग्रतो नः पुराणम् विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः दिवि भुवि च रसायां का स्त्रियस्तद्धुरापाः कपटरुचिरहास भ्रूविजृम्भस्य या स्युः चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपणपक्षे उत्तमश्लोकशब्दः विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषस्ते भ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेताः किं नु सन्ध्येयमस्मिन् मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यः तदलमसितसख्यैः दुस्त्यजस्तत्कथार्थः यदनुचरितलीला कर्णपीयूषविप्रट् सकृददनविधूत द्वन्द्वधर्मा विनष्टाः सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहवैह विहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्ति वयमृतमिव जिह्म व्याहृतं श्रद्धधानाः कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः ददृशुरसकृते तत्तन्नखस्पर्शतीव्र स्मररुज उपमन्त्रिन् भण्यतामण्यवार्ता प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं
वरय किमनुरुन्धे मानिनीयोऽसि मेङ्ग नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधूः साकमास्ते अपिबत मधुपुर्यामार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्यबन्धुंश्च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्न्यदास्यत् कदा नु गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय. பஞ்சகீதங்களில் அஞ்சாவது கீதமான பிரமர கீதம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். பிரமர கீதம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்டெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பிருந்தாவனத்தை விட்டு கிளம்பிட்டார். ஸோ அந்த சமயத்தில் அந்த விறகு கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிஞ்சிருக்க முடியாமல் அந்த விறக தாப்பத்தில் கோபிகைகள்லாம் பேசின்னு இருக்கானா. அவள் சொல்கிறா, அவள் தங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிறானா. என்னென்னலாம் சொன்னா, எங்கள் கூடயே இருப்போம் அப்படின்லாம் சொன்னானே. அன்று சொன்னதை கண்ணா நீ இன்று மறந்தாயோ, கன்றே மேய்த்தே அந்தி சாயும் வேளை தனில் என்னை பார்த்து அன்று சொன்னதை கண்ணா நீ இன்று மறந்தாயோ, இன்னொருவனுக்கே நீ என்றாயே உன்னொருவனுக்கே நான் என்றாயே, மாயம் பேசி மயக்கி விட்டு காற்று மறைந்தாயோ, கண்ணா நீ வார்த்தை மறந்தாயோ, அன்று சொன்னதை கண்ணா நீ இன்று மறந்தாயோ அப்படின்னு. பொது ஒன்றா இருப்போம்னு சொன்னோமே கண்ணா, அதை மறந்துட்டியா, இன்னைக்கு வார்த்தையை மறந்துட்டியா அப்படின்னு அந்த விரக தாபத்தில் அப்படி இருக்கா. அந்த சமயம் உத்தவர் வரார். அங்கேருந்து உத்தவர்கிட்ட பேசுகிறார். இவா பேசுறது பிரமர கீதம் அப்படின்னு பேர். இப்போ பிரமரம் அப்படின்னா இதுதான் பிரமர கீதத்தோட கான்டெக்ட். பிரமரம் அப்படின்னா வண்டுன்னு அர்த்தம், ரைட்? ஸோ அவள் சொல்கிறா வண்டு தான் இட் இஸ் அ பெர்ஃபெக்ட் கேண்டிடேட் அப்படிங்கிற. எதுக்கு அப்படின்னா பகவான் இடத்துல தூதனாக அனுப்புறதுக்கு, பகவான் இடத்துலேருந்து நமக்கு தூதனாக வர்றதுக்கு வண்டு தான் பெர்ஃபெக்ட் கேண்டிடேட் அப்படின்னு அவள் சொல்கிறா. அதனால பிரமர கீதம்னு இதுக்கு பேர். பிரமர கீதத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மதுப கிதவ வந்தோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது, ரைட்? மதுப அப்படின்னா இந்த வண்டோட இன்னொரு பேர் மதுப அப்படின்னு, ரைட்? இப்போ இந்த கீதத்தோட டைட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரமர கீதம் அப்படின்னு தான் பேர். பிரமரம்னாலும் வண்டுன்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ பிரமர கீதம்னு பேர். இப்பயே டைட்டில் வந்து பிரமர கீதம் பிரமர கீதம்னு வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல மதுப கிதவ பந்தோன்னு ஏன் பாடியிருக்கா? வேணா பிரமர கிதவ பந்தோ அப்படின்னு பாட ஆரம்பிச்சிருக்கலாமே. அப்படின்னா ஒரு விஷயத்துக்கும் இப்போ நம்ம வந்து புராணங்கள் இதிகாசங்கள்லாம் பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா அந்த சமயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பேரை சொல்லி கூடுவோம் இல்லையா? இப்போ ராமாயணம்னு எடுத்துட்டா கூட ராமரை பற்றி சொல்லும்போது பேர்பட்ட கருணாமூர்த்தி அவர் அப்படிங்கும்போது கருணா காகுஸ்தன் அப்படிங்கிறா. ராவணன் அடிக்கிறார், கும்பகரன் அடிக்கிறார் அப்படிங்கும்போது ரணதீரன் அப்படிங்கிறா இல்லையா? ராமர் கூட சீதம்மாவை வித்தியாச டைத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூடுவார். சில வாட்டி சீதே அப்படிம்பார், சில வாட்டி ஜனகரன் பொண்ணே அப்படி மகளே அப்படிங்கும்போது ஜானகி அப்படிம்பார், கண்ணை விரிச்சு பார்த்தோன்னா விசாலாட்சி அப்படிம்பார். ஸோ அதனால இப்போ வந்து பாகவத்திலே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் வந்து அப்பப்போ அர்ஜுனன் வந்து அர்ஜுனா, சில இடத்துல அர்ஜுனாம்பார், சில இடத்துல பார்த்த அப்படிம்பார், சில இடத்துல கௌந்தேய அப்படிம்பார், குடாகேஷ அப்படிம்பார். அந்த சமயம் சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லுவா இல்லையா? ருக்மிணி தேவி கூட தன்னோட லெட்டரில் பார்க்கும்போது புவன சுந்தரா அப்படின்னு எடுத்து அனுப்புறா. எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வியாக்கியானங்கள் இருக்குது அதுக்கு. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூப்பிட்றா. இதுவும் இந்த இடத்துலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு பிரமரன்னு போட்டால் சரியாக வராது, மதுப அப்படின்னு போட்டால் தான் சரியாக வரும் அப்படிங்கிறதுனால போடுறா. மதுப கிதவ பந்தோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். வண்டுக்கு மதுப, மதுவிரத, மதுகர, மதுஹர, மதுக அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கா வண்டுக்கு. மது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸோட நிறைய பேர் இருக்கா. ஏன் அப்படின்னா இந்த வண்டு என்ன பண்ணுறது, மது அப்படின்னா தேன் குறிக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த வண்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு பூலேருந்து பூ விட்டு பூ தாவி போய் தேனை கலெக்ட் பண்ணிட்டு தன்னோட அந்த ஹைவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால
தேனை உற்பத்தி பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால மதுவிரத மதுக அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் இந்த இதுக்கு வந்திருக்கு. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வண்டை தவிர வேறு எதாலையுமே தேனை உற்பத்தி பண்ண முடியாது. யாரு வேணா என்ன வேணா படிச்சிருக்கோம், என்ன சாஸ்திரம் வேணா கற்றுட்டுருக்கோம், எவ்வளோ பலசாலியாக இருக்கட்டும், எவ்வளோ ஞானம் இருக்கட்டும், என்னென்ன யோகம் வேணா தெரிஞ்சிருக்கட்டும், தேனை யாராலேயாவது உற்பத்தி பண்ண முடியுமா? வண்டை தவிர யாராலேயாவது உற்பத்தி பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லையா? இந்த மாதிரி தி பியூட்டி ஆஃப் நேச்சர் என்ன அப்படின்னா, பகவான் இந்த சிருஷ்டி பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பீஷீஸுக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு தனி பெருமை கொடுத்துருக்காரு. இந்த ஒரு விஷயத்த இந்த ஸ்பீஷீஸால் மட்டுமே தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுக்கும் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இதுக்கு அப்படின்னா நத்திங் இஸ் யூஸ்லெஸ். ஏன்னா ஒரு விஷயத்த 2 பேர் பண்றா அப்படின்னா ஓகே இது இவ நல்லா பண்ணுவா அப்படிங்கும்போது இவ யூஸ்லெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். இப்போ என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பீஷீஸுக்குமே இந்த ஒரு விஷயத்தை தன்னால் என்னால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நத்திங் இஸ் யூஸ்லெஸ் இல்லையா? ஸோ அதனால இது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஏன்னா எவ்ரிதிங் ஹேஸ் அ யூஸ் அப்படிங்கும்போது we will never underestimate anything இல்லையா? எதுவுமே அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட மாட்டோம், தள்ளிட மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் வால்மீகி மகரிஷி வந்து ராமரை பற்றி சொல்லும்போது சர்வபூத பிரியம்பரக அப்படிங்கிற ஏன் அப்படின்னா ராமருக்கு புரிஞ்சுட்டதுனால அவர் வந்து சர்வபூத பிரியம்பரகா எல்லாரிடத்துலையும் எறும்புலேருந்து பிரம்மா பரியந்தும் பிரியமாக நடந்துக்கிறார். ஏன்னா அவருக்கு அது புரிஞ்சிருக்கு, அவருக்கு தெரியும், அது புரிஞ்சிருக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்கிறார். அதனால் வால்மீகி மகரிஷி அப்படி கூப்பிட்றாரு ராமரை. ஸோ அதனால் எல்லா ஸ்பீஷீஸுக்குமே ஏதோ ஒரு பெருமைன்னு இருக்குது. இப்போ வண்டோட பெருமை என்ன அப்படின்னா தேனை வண்டால் மட்டும்தான் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வண்டோட பெருமை அது. ஸோ அதனால் இப்போ எவ்வளோ தேன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கு இல்லையா? அதனால் மதுரமாக இருக்கு இல்லையா? அதனால மதுவிரத அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்துருக்கு. இந்த தேனை வந்து வண்டால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், அதனால மதுகரன் அப்படின்னு அந்த வண்டுக்கு பேர் இல்லையா? இந்த வண்டு வந்து அந்த தேனை பூலேருந்து எடுத்துன்னு வந்து தன்னோட ஹைவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு இல்லையா? அதனால மதுஹரன் அப்படின்னு பேர். அந்த தேனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பாலிக்கிறது இல்லையா? அதனால மதுபன் அப்படின்னு பேர். மதுவிரதன்னு வேற பேர். ஏன் அப்படின்னா அந்த 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 வண்டு வந்து என்னதான் தினம் சேகரித்து வச்சுட்டா கூட, தினம் அங்கேயே இருந்தால் கூட அமாவாசை பௌர்ணமி இந்த 2 நாள் மட்டும் தான் சாப்பிட்றதா விரதம். தேனை மட்டும்தான் சாப்பிடும், அந்த தேனியே இந்த 2 நாள் மட்டும் தான் சாப்பிடும் அப்படிங்கிறதுனால இதுவே ஒரு விரதமாக இருக்கிறதுனால மது விரதன் அப்படின்னு இந்த மது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரீஃபிக்ஸோட நிறைய பேர் இருக்குது வண்டுக்கு. ஸோ இப்போ ஏற்பட்ட இந்த வண்டை தான் கோபிகைகள் பகவான் இடத்துல தூதனா அனுப்புறா அப்படிங்கிறதுனால இந்த கீதத்துக்கு பிரமர கீதம் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு. இப்போ வந்து பகவான் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எதுக்காக வண்டை பற்றி இதான் பெரிய ஒரு பீக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து இந்த வண்டு வந்து இட் இஸ் பீங் கம்பேர்ட் டு உத்தவர் இல்லையா? உத்தவர்கிட்ட இட் இஸ் பீங் கம்பேர்ட் டு உத்தவர் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வண்டை உத்தவராக நினைக்கிறான். அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ வண்டுக்கும் உத்தவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம்னு பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு சிமிலாரிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உத்தவருக்கும் இந்த மதுபன், மதுவிரதன், மதுகரன், மதுஹரன், மதுவிரதன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேர்லாம் இருக்கு. உத்தவருக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படின்னா இந்த வண்டு வந்து மதுரமா இருக்கிற தேன்லயே வாழறது, தேனியே உற்பத்தி பண்ணி அதெல்லாம் பண்றதுனால அந்த சென்ஸ்ல மதுபிரதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுங்கிற ப்ரீஃபிக்ஸோட வந்திருக்கு. ஆனா உத்தவருக்கும் இந்த பேர்லாம் எப்படி பொருந்தும்? ஆனா ஒன்லி ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல மது அப்படின்னா மதுரமா இருக்கிற தேனை பத்தி சொல்லல, மதுரமா இருக்கிற பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றதுனால அவர் கிருஷ்ண கதையிலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணனோட உச்சிஷ்டத்தையே சாப்பிட்டு அதுலயே இருக்கிறதுனால அவருக்கும் இந்த பேர்லாம் பொருந்தும் அப்படிங்கிறதுனால பிரமர கீதம் அப்படின்னு. இன்னொரு காரணம் ஏன் பிரமர கீதம் வந்தது அப்படின்னா உத்தவர் அங்கேருந்து வரார். உத்தவர் வரும்போது அவர் எப்பேற்பட்ட பக்தர், எப்பேற்பட்ட இவ்வளோ தேஜஸ்வியா இருக்காரு, இவ்வளோ தேஜஸ்வியா இருக்காரு, அதனால எப்பேற்பட்ட பாகவதோத்தமர் அவர் கிருஷ்ணர் தான் தூதனா அனுப்பிச்சிருப்பா அப்படின்னு அவளுக்கு புரியுறது. அவளுக்கு புரிஞ்சதுனால அவளுக்கு என்ன தோன்றது அப்படின்னா இவரிடத்துல போய் பேசணும் அப்படின்னு தோன்றது. என்ன அப்படின்னா பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தோன்றது. ஏன் அப்படின்னா பகவான் விருந்தாவனத்தை விட்டு போய் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு, என்ன பண்ணுறான் ஏது பண்ணுறான் அப்படின்னு தெரியாது இவளுக்கு. ஸோ அதனால இவர்கிட்ட கேட்டால் தெரியுமோ அப்படின்னு. என்ன கம்சன் எப்படி கொண்டான்னு தெரியலையே, முஷ்டிகன் சாரணம்லாம் எப்படி அடிச்சு போட்டான்னு தெரியலையே அப்படின்னு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அப்படி அது இல்லையா, இவ்வளோ நாள் ஆட்சியை விட்டு போய் உண்மையை ஸ்மரணம் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கேள்விக்கு அவர் உத்தவரால் தான் பதில் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரா. ஆனால் என்னதான் இருந்தாலும் உத்தவன் பரபுருஷன் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் சங்கோச்சமாக இருந்தாலும் அவளுக்கு வந்து too eager to know இது பகவான் நம்மளை இன்னும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால போய் பேசலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப்பாக கிளம்புறா. பட் வித் எவ்ரி ஸ்டெப் they take towards him அவரோட அந்த சங்கோச்சமும் மேலும் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால they get cold feet
எனக்கு சரியா வராது அப்படிங்குவா. அப்போ அந்த சமயம் தான் எதேர்ச்சியாக ஒரு வண்டு அங்கேருந்து வருதான். அந்த வண்டை பார்த்த உடனே அவளுக்கு தோன்றதான் இது வந்து பகவான் அனுப்பிச்சு வச்ச வண்டு அப்படிங்கிறதுனால இந்த வண்டு கிட்ட பேசுகிற மாதிரி உத்தவர்கிட்ட பேசுகிறா அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு பிரமரகீதம் அப்படின்னு பேர். ஸோ இன்டெரக்டாக உத்தவர்கிட்ட வண்டை மிடில் மேனாக வச்சுட்டு ஒரு மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் மாதிரி வச்சுட்டு வண்டுகிட்ட பேசுகிற மாதிரி உத்தவர்கிட்ட பேசுகிறா அப்படிங்கிறது தான் பிரமரகீதம் அப்படின்னு. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இவா இந்த மாதிரி பண்ணுறா, ஃபைன், ரைட். இது உத்தவர் புரிஞ்சுக்கணுமே. ஏன்னா இவ வந்து வண்டிகிட்ட பேசுகிறா, உத்தவர்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான் வண்டிகிட்ட பேசுகிறா அப்படிங்கிறது ஓகே, இவாளுக்கு தெரியும், அது உத்தவருக்கு தெரியுங்க. ஏன்னா இப்போ என்ன கேட்டால்னா யாராவது வண்டிகிட்ட பேசியிருக்காங்கன்னா அபவுட் அடிச்சு போயிடுவாங்க, ஏன் வண்டிகிட்ட பேசிட்டு இருக்கா அப்படின்னு. இப்போ உத்தவர் பாட்டுக்கு வரும்போது இவ வண்டிகிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு சுச்சோ கிருஷ்ணன் பகவான் உள்ள ஊரை விட்டு போனோன்னே இடத்துல பித்து பிடிச்சது போட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பஸ் பிடிச்சி ஆத்து போயிடும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா கோபிகைகளுக்கு தோன்றது இந்த மாதிரி ஆகாது. ஏன்னா உத்தவர் எப்பேற்பட்ட ஞானின்னு அவளுக்கு தெரியும். ஏன்னா உத்தவர் வந்து ப்ரஹஸ்பதி சிஷ்யன் இல்லையா, புத்திமான்களையே சிரேஷ்டமானவர் இல்லையா, அதனால அவளுக்கு தெரியும், தெய்னும் தட் உத்தவருக்கு வந்து இது புரியும், இது புரிஞ்சுக்கும், நான் வண்டிகிட்ட பேசுறேன் அவர்கிட்ட தான் பேசுறேன் அப்படின்னு அவருக்கு புரியும் அப்படிங்கிறதுனால வண்டிகிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறா. இதுதான் வண்டிகிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறா அப்படிங்கிறது தான். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவளுக்கு தெரியும் இது இவளுக்கு எப்படி உத்தவர் பகவானோட தூதன் அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னா எப்படி ஹவு டு தே கம் டு தி கன்க்ளூஷன் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது இவளுக்கு. என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து பிருந்தாவனத்தை விட்டு கிளம்பும்போது அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காராம், நான் அப்போ தூதனை அனுப்புவேன் டு கீப் இன் டச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காராம். ஸோ அதனால இவரை பார்க்கும்போது இப்பேற்பட்ட பாகவதோத்தமராக இருக்கார், தேஜஸ்வியாக இருக்கார், அதனால கிருஷ்ணன் தான் அனுப்பிச்சு வச்சிருப்பாரு இவரை அப்படின்னு தெரியுது. ஸோ அதனால அவர்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி வண்டிகிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார். मधुपकितवबन्धो मा स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्याः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमम् अश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्वमीदृक्. காவியங்கள்லாம் பிரசித்தம் என்ன அப்படின்னா காதலி வந்து காதலன்கிட்ட ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்பணும் அப்படின்னா வண்டை தான் தூதனா விடுவா. அதே மாதிரி வயசு வருஷா காதலன்னு ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்பணும் அப்படின்னா வண்டை தான் தூதனா விடுவார் அப்படின்னு பிரசித்தம் இருக்கு. அதனால இந்த வண்டு வந்து கிதவர்களுக்கு பந்து அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல கிதவன் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் இல்லையா, அதனால கிருஷ்ணனோட விஷயத்தை இங்கே நம்ம இவாளுக்கு சொல்றது கிருஷ்ணனோட விஷயத்தை எடுத்துன்னு வந்திருக்கு இவாளுக்கு சொல்றதுக்கு அப்படிங்கிறதுனால மதுப கிதவ பந்தோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற இந்த இடத்த இந்த ஸ்லோகத்தை பிரமரகீதத்தை மதுபகித பந்தோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ இப்போ இந்த வண்டு என்ன பண்ணுறதா கோபிகளை அப்படி சுற்றி வந்து காலில் வந்து விழறதான். என்ன அப்படின்னா இது வந்து இட்ஸ் ஃபோர் ஷேடோவிங்கா. எதுக்கு அப்படின்னா இதுக்கு இந்த கீதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உத்தவர் வந்து காலில் விழப்போற அது ஃபோர் ஷேடோ பண்ணுறது, மோர் ரிசம்பிளன்ஸ் சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் அந்த வண்டும் உத்தவருக்கு சிமிலாரிட்டிஸ் இது. ஸோ அதனால உத்தவர் அப்புறம் பண்ண போறார், இது இப்போயே ஃபோர் ஷேடோ பண்ணுற மாதிரி இது வந்து காலில் விழுது அப்படிங்கிற. உத்தவர் ஏன் பண்றாரு அப்படின்னா உத்தவருக்கு புரியும். உத்தவர் சொல்ற இப்பேற்பட்ட பூர்ணத்துவத்தை அடைஞ்சிருக்கேன் நீங்க, அதனால கால ஏன்னா பூர்ணத்துவங்கிறது அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலை. எப்பேற்பட்ட நிலை அப்படின்னா தேவர்கள் எப்பேற்பட்ட தேவர்களுக்கு கூட துர்லபமானது, எப்பேற்பட்ட மகரிஷிகள் தபஸ்விகளுக்கு கூட துர்லபமானது, ஆனா உங்களுக்கு இவ்வளவு சுலபமா கிடைச்சிடுதே அப்படிங்கிறதுனால கால விழறார் அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அவருக்கு தெரியுமா கோபிகைகளோட பாத தூளி தான் தனக்கும் இந்த நிலையை கொடுக்க வல்லது அப்படின்னு தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால கோபிகைகள் காலில் விழற. அது வந்து சிம்பாலிஃபை பண்ற மாதிரி ஃபோர் ஷேடோ பண்ற மாதிரி இப்போ வந்து வண்டு வந்து காலில் விழுறது. வண்டு காலில் விழுந்தோடனே கோபிகைகள் என்ன பண்றா அப்படின்னா அது அப்படின்னு சொல்லி தட்டி விடுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா சாமானியத்தம் என்ன அப்படின்னா ஒரு வண்டு நம்ம சுற்றி வருது அப்படின்னா வண்டே வெளியில் கச்சுக்க வரல அப்படின்னு சொல்லுவோமா, இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தட்டி விடுவோமா, அப்படி பண்றா அப்படிங்கிறது சாமானியர்த்தம். விசேஷ அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா வண்டு கிட்ட இப்போ பேசுறதோ இல்லையோ இப்போ வண்டு கிட்ட பேசுற மாதிரி உத்தவர்கிட்ட தானே பேசிட்டு இருக்கா. ஸோ வண்டு விழுறது அப்படின்னா சிம்பாலிக்கலி ஸ்பீக்கிங் அது உத்தவர் காலில் விழுற மாதிரி. அதனால உத்தவர் இவா காலில் விழுற மாதிரி. ஸோ அதனால இவ சொல்றலாம் உத்தவர் எப்பேற்பட்ட ஞானி, எப்பேற்பட்ட பதவி உடையவர், எல்லா விதத்திலையும் எங்களோட சிரேஷ்டமானவர் அவர். அதனால அவர் போய் எங்க காலில் விழறாரு அப்படின்னா அது ஒரு அபச்சாரமாயிடும் இல்லையா. எப்பேற்பட்ட ஞானி படிச்சிருக்கிறவர் ஞானமுடையவர் அவர் போய் எங்களை போன்ற ஒரு குலத்துல ஆய்ச்சிகள் காலில் விழுறதுன்னா ஒரு எப்பேற்பட்ட அபச்சாரம் அது, அதாவது வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால தள்ளி விடுறா அப்படிங்கிறது விசேஷ அர்த்தம். ஸோ அதனால இது பண்றா. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா இந்த வண்டு எப்படி கிருஷ்ணன் அமிச்சு தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு இவ எப்படி சொல்றா அப்படின்னா சரி உத்தவர் வந்திருக்காரு ஃபைன், உத்தவர் பார்க்கறதுக்கு தேஜஸ்வியா இருக்கார் அதெல்லாம் ஃபைன். இப்போ வண்டு வந்து கிருஷ்ணதூதன் அப்படின்னு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ஏன்னா பிருந்தா வனத்துல தானே இருக்காவா.
ஸோ வனத்தில் எவ்வளவோ வண்டு இருக்குதான் இருக்கும். இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வண்டு எப்படி பகவான் அனுப்பிச்சது, கிருஷ்ணன் அனுப்பிச்சு வச்சது, கிருஷ்ண தூதன் அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னா, அந்த வண்டோட விஸ்கஸில் குங்குமம் ஒட்டின்னு இருக்கான். இது அவன் சொல்ற. ஸோ இந்த வனத்தில் எவ்வளோ வண்டு இருக்கு, ஆனால் எல்லா வண்டுகிட்டையும் குங்குமம் ஒட்டின்னு ஒரு அவசியமே இல்லை. there's no chance for that. ஸோ எப்போ இதோட விஸ்கஸில் குங்குமம் ஒட்டின்னு இருக்கோ, இது வந்து நம்மாத்து வண்டு கிடையாது, டொமஸ்டிக் வண்டு கிடையாது, கிருஷ்ணன் கிட்டேருந்து தூதனா வந்திருக்கு. அது எப்படி கிருஷ்ணன் கிட்டே தூதனா வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியும் அப்படின்னா சொல்றா, கிருஷ்ணன் வந்து மாலை போட்டுட்டு இருக்கார். அந்த மாலையில பூ இருக்கும் இல்லையா, அந்த பூவில் போய் மொச்சிட்டு வரும்போது அந்த விஸ்கஸில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறான். சரி, கிருஷ்ணன் மாலை போட்டுருக்காரு, ஃபைன், ஓகே. கிருஷ்ணன் மாலையில ஏன் குங்குமம் வர போகிறது அப்படின்னா, இந்த இடத்துல சொல்கிறா சபத்னியாக, இது வந்து இந்த குங்குமம் வந்து மதுராவில் வேற யாரோடையோ குங்குமம் போல் இருக்கு அப்படிங்கிறாவா. சொல்கிற ராசலீலை போன்ற லீலைகள் நடக்கும்போது கோபிகைகளோட தோல் மேலே தோல் கை போட்டுண்டு ராசலீலை நடத்தும் போது, அந்த மாதிரி சமயத்தில் கோபிகைகள் யாரோடையாவது குங்குமம் வந்து பகவானோட மாலையில் விழுந்து ஒட்டின்னு இருந்ததுன்னா அது நியாயம். மதுராவில் போய் வேற யாரோடவோ குங்குமம் இருந்ததுன்னா அது என்ன நியாயம் அப்படின்னு கேட்குறா. அதனால இந்த 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 வண்டு கொண்டு வந்த கிருஷ்ண பிரசாதத்தை எனக்கு வேண்டாம் போ அப்படின்னு ரோஷத்தோடு தள்ளுறான் அவ. அப்போ இந்த வண்டு சொல்றதா, இது வந்து கிருஷ்ண பிரசாதம், நீங்களும் விரகத்தை துடிச்சுட்டு இருக்கேள், விரகத்தில் துடிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பகவத் பிரசாதம் தான் அந்த விரகத்துக்கு மருந்து இல்லையா. ஸோ அதனால கிருஷ்ண பிரசாதத்தை கொண்டு வந்திருக்கேன், நீங்கள் ஏற்றுக்கணும், உங்கள் விரதம் குறையும் அப்படிங்கும்போது அவள் சொல்கிறாளா, கிருஷ்ண பிரசாதம் கண்டிப்பாக விரகத்தை கம்மி பண்ணும், விரகத்துக்கு மருந்து தான். ஆனால் இது வந்து கிருஷ்ண பிரசாதமாக தான் கண்டிப்பாக ஏற்றுன்னு இருப்போம், ஆனால் இது கிருஷ்ண பிரசாதம் மாதிரி தெரியலையே, இது வந்து வேற யாரோடையோ பிரசாதம் போல இருக்கு, அதனால் எனக்கு வேண்டாம் போ அப்படிங்கிறான் அவன். ஸோ இது இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரோஷத்தோட சொல்ல எனக்கு வேண்டாம் போ அப்படிங்கிறான். இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இவ வண்டிக்கிட்ட சொல்றா, அப்படி வண்டிக்கிட்ட வேண்டாம் போ அப்படின்னா உத்தவர்கிட்ட வேண்டாம் போன்னு சொல்ற மாதிரி தான் வருது இல்லையா. தட்ஸ் தி ஹோல் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ். வண்டிக்கிட்ட பேசுற மாதிரி உத்தவர்கிட்ட பேசுறா. ஸோ வண்டை திட்டினா அப்படின்னு உத்தவரை திட்டுற மாதிரி, வண்டை போ அப்படின்னா உத்தவரை போ அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ உத்தவர் என்ன பண்ணார், வண்டோட விஸ்கரில் பாவம் குங்குமம் ஒட்டின்னு இருந்தது அப்படின்னா உத்தவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, இன்னொரு சிமிலாரிட்டி என்ன அப்படின்னா வண்டுக்கும் உத்தவருக்கும், உத்தவர் மீசினே குங்குமம் ஒட்டின்னு இருக்கான். அது எப்படி அப்படின்னா உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணரோட உச்சிஷ்டத்திலேயே வளராரு இல்லையா, கிருஷ்ணன் தான் எல்லாமே அப்படின்னு இருக்காரு இல்லையா. அதனால கிளம்பும் போது என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணனோட காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவர் போட்டுருந்த மாலையை கண்ணில் ஒத்திண்டு கொடுத்தாராம். ஸோ அந்த கண்ணில் ஒத்திக்கும் போது வேற யாரோட குங்குமம் அதில் ஈஷன் இருந்ததோ அந்த குங்குமம் வந்து இவரோட மீசையிலையும் ஒட்டின்னு தான், அது பாவம் தெரியாமல் இத்தனை தூரம் வந்திருக்கார். வீசையில குங்குமம் ஒட்டின்னு தெரியாமல் இத்தனை தூரம் வந்திருக்கார். அது இந்த கோபிகைலாம் பார்த்துட்டு மீசையில குங்குமம் இருக்கு, அதனால வேற யாரோ எனக்கு வேண்டாம் போ அப்படிங்கிறான். सकृदधर सुधां स्वामोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यः तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मान् ह्यपिबत हृतचेता उत्तमशोकजल्पैः. So இந்த வண்டு வந்து கிருஷ்ணனோட வண்டு தான் அப்படின்னு எப்படி, கிருஷ்ண தூதன் தான் அது அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா, வண்டோட சுபாவமும் கிருஷ்ணனோட வண்டு தான் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, வண்டோட சுபாவமும் கிருஷ்ணனோட சுபாவமும் ஒன்னா இருக்கான். எப்படி அப்படின்னா சொல்றா, இந்த வண்டும் தேனை கலெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு பூலேருந்து இன்னொரு பூ தாவிட்டே இருக்கும், ஒரு பூலேருந்து தாவிட்டு தான் திருப்பி அந்த பூ கண்டுக்காது வராது அது. ஸோ கிருஷ்ணனும் அதே மாதிரி தான் he keeps moving from one place to another, from one person to another. ஸ்திரமான சௌஹிருதம் இல்லை அவனுக்கு. அதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுற மாதிரி ரோஷத்தோடு திட்டுறாங்க, ஸ்திரமான சௌஹிருதமே இல்லை, மாறி போயிட்டே இருக்கான் அப்படிங்கிற ரோஷத்துல. இந்த மாதிரி ரோஷத்தினால இந்த மாதிரி சொல்றாலே தவிர திஸ் இஸ் நாட் தி ட்ரூ இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபீலிங்ஸ் இல்லையா. ஏன்னா விஷயம் என்னன்னா, பகவானுக்கு வந்து பக்தர்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்கறத விட அனுபவம் கொடுக்கறது தான் அவருக்கு இஷ்டமானது, அதுதான் பண்ணுவார் அவர். நாரதரையே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, நாரதருக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் பகவத் தரிசனம் கிடைச்சுதான். அதுக்கப்புறமா பகவான் வந்து சொல்லிட்டாரு, இந்த ஜென்மம் உனக்கு கிடையாது அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா, அந்த தரிசனத்தை வச்சு அந்த அனுபவத்தையும் நீ திரும்ப திரும்ப நினைச்சுட்டே இருந்தனா அதுவே விரகமா மாறும், அந்த விரகம் வந்து பக்தியை வளர்க்கும் இல்லையா. அதனால நான் வந்து சட்டுன்னு தரிசனம் கொடுத்துட மாட்டேன், ஒரே ஒரு தடவை என்னோட தரிசனம் கொடுக்கறதுங்கிறது இட்ஸ் வெரி ரேர் திங். அந்த தரிசனத்தில் அந்த அனுபவத்தை கொடுக்குறேன் இல்லையா, அந்த அனுபவமே விரகமாக மாதிரி அதுவே உனக்கு பக்தியை மேலோங்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பகவானோட ஒரு ஒரு தட்ஸ் வாட் ஹீ டஸ். ஸோ அதனால இதில் என்ன அப்படின்னா, பகவானோட தரிசனம் ஒருத்தருக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அது வெளியில் யார்ட்டும் சொல்லக்கூடாது, சொல்ல முடியாது, சொன்னாலும் யாரும் நம்ப மாட்டா.
ஏன்னா அதிகாரிகள் பகவானோட விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு தகுந்த அதிகாரிகள் இல்லாதவா கிட்ட சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அதுவே ஒரு அபச்சாரமாக போயிடும். ஸோ அதனால யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது, யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது. சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா பகவத் தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அது அப்படியே பிரம பிடிச்ச மாதிரி ஒரு நிலையில இருப்போம். நம்மளால சொல்ல முடியும், நினைச்சா கூட சொல்ல முடியாது, நினைக்கவும் முடியாது. ஸோ அதனால சொல்ல முடியாது. சொன்னாலும் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பகவான் தரிசனம் யாருக்கு நிஜமாவே கிடைச்சது அப்படின்னா அவளால் சொல்லவே முடியாது. ஸோ யாராவது எனக்கு பகவான் தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அவர் புழுகாண்டின்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால சொல்லவும் முடியாது. அது வந்து ஊமை கண்ட கனவு போல் ஆயிற்று அப்படிங்கிற மாதிரி தனக்குள்ளேயே வச்சுட்டு இருக்கணும். ஸோ அதனால இதுதான் உண்மையான விரகம் இல்லையா? எப்பேற்பட்ட அனுபவம் இருந்தது, அந்த அனுபவத்தை தனக்குள்ளேயே வச்சு அதையே நினைச்சுட்டே இருக்கணும். அதுதான் விரகம் அப்படிங்கிற அந்த விரகம் தான் பக்தியை வளர்த்து கொடுக்கும். அப்படிங்கிறதுனால பகவான் ஒரு தடவை தான் தரிசனம் கொடுப்பார், அனுகிரகம் உடையவர் தான் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ கோபிகைகள் சொல்றா இதே நிலைமை தான் எங்களுக்கும் அப்படிங்கிறா. எப்பேற்பட்ட அனுபவங்கள்லாம் கிருஷ்ணன் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான், எப்பேற்பட்ட அனுபவங்கள்லாம் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கான். இப்பேற்பட்ட அனுபவங்களை எங்களால் மறக்கவும் இருக்க முடியல, மறக்காம இருக்கவும் முடியல. அப்படி ஏதாவது மறக்கவும் முடியல, வேறு யார்கிட்டையும் சொல்லிக்கவும் முடியல, எங்களுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு இருக்கோம். அதாவது பகவானோட அனுகிரகத்தை மறக்க முடியாது, மறக்கவும் கூடாது. ஆனால் பகவானோட அனுகிரகங்கள் நிரந்தரம் இல்லை போட்டிருக்கு. ஏன்னா எவ்வளோ அனுகிரகம் 10 வருஷம் எவ்வளோ அனுகிரகம் பண்ணிட்டு கிளம்பி போயிட்டார் விருந்தாவனத்தை விட்டு, திரும்ப விருந்தாவனத்துக்கு வரவே இல்லை அவர் இல்லையா? ஸோ நிரந்தரம் இல்லைன்னு புரியுறது. ஸோ அனுகிரகங்கள். ஸோ அதனால சொல்றா எங்கள் மனசெல்லாம் ஏங்குறது இப்போ உங்களோட தரிசனத்துக்கும் உங்களோட பகவானோட தரிசனத்துக்கும் பகவானோட அனுகிரகத்துக்கும் ஏங்குறது. இதுவே விரகமாறுது, இதுவே எங்களோட பக்தியை ஜாஸ்தி பண்ணி கொடுக்குறது அப்படின்னு கோபிகைகள் சொல்றா இந்த இடத்துல. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி அனுகிரகம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நன்னா ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை நன்னா ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறமா வந்து திருப்பி ரோஷம் வந்துட்டு அதனால சொல்ற இப்பேற்பட்ட கண்ணன் நீ எப்படி நான் நம்புறது? எல்லாம் கூடவே இருந்து 10 வருஷம் கூடவே இருந்து இப்படி கிளம்பி போயிட்டானே, திரும்பி பார்க்காம கிளம்பி போயிட்டானே, எப்படி இந்த கிருஷ்ணன் எப்படி நான் நம்புறது அப்படின்னு அவன் சொல்றான். ஸோ தாயாரோட இன்னொரு பேரு பத்மா இல்லையா? அதே லோட்டஸோட பேரும் பத்மம். ஸோ அதனால ஒரு வண்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பத்மத்திலேருந்து பத்மா அப்படி தாவி போயிட்டே இருக்கும். அதுலேருந்து தேங்கி எடுத்து முடிச்சு போயிட்டு தாவி போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால தாயாருக்கும் தோன்றதான் பகவான் இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டு போறாரோ அப்படின்னு கோபிகைகள் சொல்றா. தாயாருக்கும் இந்த மாதிரி தோண்டிட்டு போட்டுருக்கு. அதனால தாயார் வந்து பகவானோட ஹிருதயத்திலே ஒரு இடம் பிடிச்சுன்னுட்டா. அதனால பகவான் எங்க வேணா போட்டோம், எங்க வேணா யாரு கூப்பிட்டாவே எங்க வேணா தாய் போட்டோம். கஜேந்திரனுக்கு அனுகிரகம் பண்ண போட்டோம், துருவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ண போட்டோம், பிரகலாதனுக்கு அனுகிரகம் பண்ண போட்டோம், அஜாமனுக்கு அனுகிரகம் பண்ண போட்டோம், திரௌபதிக்கு அனுகிரகம் பண்ண போட்டோம், யார்கிட்ட வேணா போட்டோம். வாமனனா பலி சக்கரவர்த்திக்கு அனுகிரகம் பண்ண போட்டேன், நான் உங்க ஹிருதயத்தை விட்டு நான் நகரவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹிருதயத்தை ஒரு இடம் முடிச்சு வச்சுட்டேன். ஸோ கோபிகைகள் சொல்ற அப்பேற்பட்ட சாமர்த்தியம் சலுகை எல்லாம் தாயாருக்கு தான் உண்டு, எங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கு என்ன கதி? அப்போ எங்களுக்கு அந்த சாமர்த்தியமும் இல்லை, அந்த சலுகையும் இல்லை, அப்போ நாங்கள் என்ன பண்றது அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல பகவான் இந்த இடத்துல உத்தம ஸ்லோகன் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த இடத்துல. ஏன் அப்படின்னா பகவானோட குணங்களா இருக்கட்டும், லீலைகளா இருக்கட்டும், சரித்திரமா இருக்கட்டும், எல்லாமே உத்தமம் இல்லையா? ஸோ அதனால அது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா யாரு பகவானோட குணங்கள் சரித்திரங்கள் லீலைகள்லாம் கேட்கிறாளோ, சிரவணம் பண்றாளோ, கீர்த்தனம் பண்றாளோ, ஸ்மரிக்கிறாளோ அவளும் உத்தமர்கள் ஆயிடுறா. என்ன உத்தமர்கள்னா பாகவதோத்தமர்கள் ஆயிடுறா. அப்படிங்கிறதுனால உத்தம ஸ்லோகன் அப்படின்னு சொல்றா இந்த இடத்துல. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து நிறைய ஸ்வீட் டாக்லாம் பண்ணுவாராம். நான் உன்னை விட்டு போகவே மாட்டேன், நீ தான் உனக்கு நான் உண்டு எனக்கு நீ உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார். ஆனால் அடுத்த செகண்டே கிளம்பி போய்ட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து தரிசனம் தரலாகாதோ அப்படின்னு பாடிட்டு இருக்கணும். ஸோ அதனால சொல்ற தாயார் வந்து ஷீஸ் சோ நைவ், இது புரிஞ்சுக்காம அவனே கதி அப்படின்னு இருக்கா. இப்போ இவ்வளோ பாவம் அது, அவனே கதி அப்படின்னு சொல்லி காரை பிடிச்சுட்டு இருக்காளே, பாவம் ஷீஸ் சோ நைவ் அப்படிங்கிறா. சொன்னா தாயாருக்கு தெரியல போட்டிருக்கு பகவான் வந்து கஜேந்திர ஆதி மூலமேனு ஒரு யானை கூப்பிட்டதுன்னா இத்தனை நேரம் சொல்லிட்டு இருந்த தாயாரை விட்டுட்டு அப்படியே கஜேந்திரன் கிட்ட போயிடுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால சொல்ற எப்படி நம்புறது தாயார் பாவம் அப்படின்னு ஸ்லோகத்தை சொல்ற. किमिह बहुषडङ्घ्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम् विजय सखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमेष्टाः.
இந்த வண்டை இன்னொரு விஷயத்துக்கு கம்பேர் பண்ணுறா. என்னது அப்படின்னா அந்த வண்டை குருநாதரோட கம்பேர் பண்ணுறா. ஏன் அப்படின்னா அந்த வண்டை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா பகவானோட விஷயத்த பகவான் கிட்டேருந்து வந்து கோபிகள்கிட்ட சொல்றது, பக்தர்களான கோபிகள்கிட்ட சொல்றது, கோபிகளோட விஷயத்த திரும்பி பகவான்கிட்ட போய் சொல்றது இல்லையா. அதனால இந்த இடத்துல குரு அப்படிங்கிற எப்படி சுந்தரகாண்டத்துல ஹனுமான் எப்படி ராமரோட விஷயத்தை சீதாமாட்ட வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சு சொல்றார், சீதாமாவோட விஷயத்தை திருப்பி ராமர்கிட்ட போய் சொன்னா அதனால குரு அப்படின்னு பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வண்டு இந்த காரியத்தை வண்டு பண்றதுனால இந்த வண்டு குரு அப்படிங்கிறா குரு ஸ்தானத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறா. அதனாலதான் முதல் ஸ்லோகத்துல அந்த வண்டு வந்து காலில் விழும்போது தட்டி விடுறா. ஏன்னா குருநாதர் காலில் தான் நாம விழணும், நாம காலில் குருநாதர் விழுறதா இது அபச்சாரம் இல்லையா அப்படிங்கிறதான் தட்டி விடுறா அப்படின்னு. ஸோ அதனால இந்த இடத்துல உத்தவர்கிட்ட கேட்குறா, எதுக்காக இங்கே வந்திருக்க, நீ கிருஷ்ண கதை சொல்லணுங்கிறதுக்காக வந்திருக்க அப்படின்னா கிருஷ்ண கதை எங்களுக்கு தெரியாத கிருஷ்ண கதை என்ன இருக்கு, இன்னும் என்ன இருக்கு கிருஷ்ண கதை சொல்றதுக்கு, எங்களுக்கு தெரியாத கதை என்ன இருக்கு, ஒரு இஸ் தேர் வி டோன்ட் ஆல்ரெடி நோ அப்படிங்கிறா. எப்பேற்பட்ட அனுபவங்கள்லாம் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கண்ணன், எல்லாம் கொடுக்குறதெல்லாம் கொடுத்துட்டு பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிட்டு எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டானே அப்படின்ற ஒரு சொல்ல திட்டுறா. ஸோ அதெல்லாம் சொல்ற இப்பேற்பட்ட கண்ணனை பத்தி இதுக்கு மேல என்ன சொல்லிட முடியும், நீ சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சொல்லிட்டு திட்டுறா. ஸோ தானே சொல்ற, ஆனா கூட நீ இவ்வளவு தூரம் கிருஷ்ண கதை சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசையா வந்திருக்கு, அது நாங்கள் மதிக்கிறோம். என்ன அப்படின்னா உங்களை மதிக்கிறோம், கிருஷ்ணனை இல்லை, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணனுக்காக இல்லை உங்களை மதிக்கிறோம். நீங்கள் இவ்வளோ பேர்பட்ட பாகவதோத்தமராக இருக்கிறதுனால உங்களை மதிக்கிறோம், அதனால நீங்கள் சொன்ன கதையை நாங்கள் கேட்குறோம், நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ சொல்கிற கோபிகைகள் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, கோபிகைகளுக்கு பிருந்தாவனம் நிறைய இல்லை, எல்லா பகவான் போகிற இடம் எல்லாம் லீலை பண்ணுறாரு. ஆனால் கோபிகைகளுக்கு பிருந்தாவன லீலை தான் சிரேஷ்டமானது, பிருந்தாவன லீலை தான் வேணும், வேறு எதுவுமே கோபிகைகள் கண்டுக்கவே மாட்டா அப்படிங்கிறான். ஏன் அப்படின்னா பிருந்தாவனத்தில் நிறைய சிங்கார ரசம் இருக்குது. வெளியில் பிருந்தாவனத்துக்கு அப்புறம் வெளியில் போயிட்டோம்னா கம்சவதம், இந்த வதம் அந்த வதம், குருக்ஷேத்திர யுத்தம் அப்படி சொல்லிட்டு எல்லா சண்டை டாக்டிக்ஸ், மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், பொலிட்டிக்கல் மனூவர்ஸ் எல்லாம் இப்படியாவே போயிடுறதுனால சிருங்கார ரசம் அங்கே நிறைய இல்லையா. அப்பப்போ சிருங்கார ரசம் இருந்தால் கூட ருக்மிணி கல்யாணம், ஜாம்பவதி கல்யாணம், சத்யபாமா கல்யாணம் அப்படி இருந்தால் கூட இது சரௌண்டட் பை வீரரசம் அப்படிங்கிறதுனால கோபிகைகளுக்கு கோபிகா கீதத்திலே பார்த்த மாதிரி கோபிகைகளுக்கு வீரரசத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, சிருங்கார ரசம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அவளுக்கு, சிருங்கார ரசம் தான் வேணும் அவளுக்கு. ஸோ அதனால அவ சொல்ற மதுரைக்கு போய் பிருந்தாவனத்தை விட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறமா எங்கெங்க மதுரா லீலியா இருக்கட்டும், துவாரகா லீலியா இருக்கட்டும், இல்ல இந்திரபிரஸ்த லீலியா இருக்கட்டும், இது எதுலையாவது வேணுகானம் பண்ணானா சொல்லுங்க, நான் கேட்கிறேன். இந்த யுத்தம் பண்ணா அந்த யுத்தம் பண்ண எங்களுக்கு வேண்டாது அப்படிங்கிறா. அப்போ உத்தவர் கேட்கிறாரா ஆனா அதே கண்ணன் தானே இது, ஏன்னா பிருந்தாவனத்துல எந்த கண்ணன் இருந்தானோ லீலையெல்லாம் பண்ணானோ அதே கண்ணன் தானே போய் அதே கண்ணன் தானே இந்த லீலையெல்லாம் பண்றது அப்படிங்கும்போது, ஸோ ஏன் இந்த லீலையை மட்டும் கேட்கலாம், அது கேட்க மாட்டேங்கிறீர்கள் அப்படிங்கும்போது சொல்றானா, கோபிகைகள் சொல்றானா, அது வாஸ்தவம் தான், கிருஷ்ணன் எங்க போனாலும் அவன் மதுரமானவன் தான், அவன் மதுரமானவன் தான். ஆனா கூட பிருந்தாவனத்தை விட்டு போனதுக்கு அப்புறமா அவனுக்கு சேருமான தோஷம் வந்துருத்தான். இனி யார் இந்த சேருமான தோஷம் அப்படின்னா விஜயசக்க சகினா அர்ஜுனன்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கானா அவனுக்கு. அந்த ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து எப்போ பார்த்தாலும் யுத்தம், இந்த காடை அழிக்கிறேன், இந்த காட்டை இது பண்றேன், இந்த காட்டை இது பண்றேன், இது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாயமா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே அந்த மாதிரியே போயிட்டு இருக்கு. அதான் சொல்றேன், என்ன சொல்றாங்க இந்த இடத்துல வேணு கீதத்தையும் பிரணய கீதத்தையும் பகவத்கீதையும் கம்பேர் பண்றானா. ஏன்னா இந்த பஞ்சகீதமா இருக்கட்டும், பஞ்சகீதம் ஒரு பக்கம், பகவத்கீதை ஒரு பக்கம், எது சூஸ் பண்ணா ஹேண்ட்ஸ் டவுன் பஞ்சகீதம் தான் வின் பண்ணும் அப்படிங்கிறான். ஏன் அப்படின்னா அவன் சொல்ற பகவத்கீதை என்ன சொல்றான், கர்மயோகம், சன்னியாசி யோகம், ஞான மார்க்கம், பக்தி மார்க்கம் அப்படிங்கிறான். என் கண்ணன் சொல்லக்கூடிய விஷயமா அது. அவன் வந்து பாட்டி அத்தை அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது நையாண்டி பண்ணிட்டு பெண்ணை கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறவன் அவன் போய் பக்தி மார்க்கான்னா அர்ஜுனா இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ற மாதிரி தெரியாதா. இது வந்து என் கண்ணா இருந்தா கூட சேருமான தோஷத்தினால என் கண்ணை மாதிரியே பேசல, ஸ்பீக்கிங் சம்திங் எல்ஸ், அதனால எனக்கு வேண்டாது. எங்க போனாலும் சரி வேணுகானம் பண்றானா அது நான் கேட்கிறேன், வேணுகானம் பண்ணலைன்னா அதெல்லாம் ஒரு லீலையாவே நாங்கள் மதிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறவா. दिवि भुवि च रसायां का स्त्रियस्तद्धुरापाः कपटरुचिरः स भ्रूविजृम्भस्य या स्युः चरणरज उपास्ते यस्य भूतर्वयं का अपि च कृपणपक्षे उत्तमश्लोकशब्दः. ஸோ இந்த இடத்துல உத்தவர் சொல்கிறாரா, நீங்கள் அனாவசியமாக கவலைப்படுறேன், கண்ணன் பற்றி நான் கண்ணன் நம்புங்கோ, அனாவசியமாக கவலைப்படுறேன், அவன் இன்னும் பிரம்மச்சாரியாக தான் இருக்கான் அப்படிங்கிறார். அவர் பிரம்மச்சாரின்னா அவர் சொல்கிற கண்ணனை பிரம்மச்சாரி அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்கார். யார் அப்படின்னா சாட்சியாக இருக்கார். யார் அப்படின்னா பீஷ்மர், இப்பேற்பட்ட பிரம்மச்சாரி பீஷ்மர். அவர் சொல்லியிருக்கார் கிருஷ்ணன் தான் பிரம்மச்சாரின்னு. எப்போ அப்படின்னா
பரீட்சித்து வந்து பிறக்கும்போது உயிர் இல்லாத குழந்தையா தானே பிறக்கிற. ஸோ அதனால சொல்லனா ஒரு ஒரு பூர்ண பிரம்மச்சாரியா ஒரு பூர்ண பிரம்மச்சாரியோட ஸ்பர்சம் கிட்டித்து அப்படின்னா தூக்கின்னு அந்த குழந்தை தூக்கிட்டான்னா உயிர் வந்துடும் அப்படிங்கிறதுனால குந்தி தேவி என்ன பண்ணாலும் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு ஓடுறாங்களாம். எங்க அப்படின்னா சரதல்பத்தில் பீஷ்மர் படுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா, விழுந்திருக்காரு இல்லையா, அவர்கிட்ட தூக்கின்னு ஓடுறாளாம். அது போனோம் அப்படின்னா யுத்தத்தை தாண்டி போகணும், எப்பேற்பட்ட சடலங்கள் அதெல்லாம் எப்படி ரணகலமாக இருக்கும், ரத்த ஆறு ஓடுறது அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அது பாட்டுக்கு தூக்கி இந்த குழந்தைய தூக்கின்னு ஓடுறாலாம். பீஷ்மர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஏமா இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லையே, உங்க ஆத்துலயே ஒரு கண்ணன் ஒருத்தன் இருக்கானே, அவனை விட பிரம்மச்சாரி இந்த பிரபஞ்சத்துல யாரு இருக்க முடியும், அதனால அவன்கிட்ட போமா அப்படிங்கும்போது சரி அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி ஓடி வந்து கிருஷ்ணன் கொடுக்குறான். கிருஷ்ணன் பகவான் தூக்கின்ற உடனே பரீட்சத்துக்கு உயிர் வந்துடுத்து அப்படிங்கிறதுனால இதை விட ஒரு ப்ரூஃப் என்ன வேணும், பகவான் பிரம்மச்சாரி தான் அப்படிங்கிற. அப்போ வந்து கோபிகைகள் சொல்றானா, அவன் பிரம்மச்சாரி தான் இருப்பான், அவன் சமத்தி எங்களுக்கு தெரியும், அவன் வந்து அடக்க ஒடுக்கமா கிழியே பார்த்துன்னு வேற எந்த பரஸ்திரிகளும் கண்ணில் போய் பார்க்காம கிழியே பார்த்து சமத்தா இருப்பான். அவன் மேலே எனக்கு பூர்ண நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா அவன் மேல நம்பிக்கை இருந்தா கூட அவன் அழகு மேலே எங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்லைன்னா, அவ்வளோ அழகு கற்பனை கெட்டாத அழகுடையவன் இல்லையா அவன். ஸோ அதனால நம்ம அழகை வர்ணிக்க முடியுமா, நம்ம இது சொல்லிடதான் முடியுமா, புரிஞ்சுக்கதான் முடியுமா, எப்பேற்பட்ட அழகுடையவன் அவன். ஏன்னா அந்த அழகுல மயங்காதவா யார் இருக்கா, கந்தர்வர்களா இருக்கட்டும், தேவர்களா இருக்கட்டும், அப்சர ஸ்திரீகளா இருக்கட்டும், யாருதான் அதுல அவனோட 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 அழகுல மயங்காதவா இருக்கா அப்படிங்கிற. ஸோ அதனால அவனோட அழகை எங்களால் நம்ப முடியாது அப்படிங்க. அவரை நம்பினா கூட அழகை நம்ப முடியாது அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல. அப்புறம் சொல்ற, யாரோ ஒரு ரேண்டம் லேடி கூப்ஜான்னு யாரோ வந்தானா, சந்தனம் வைக்கிற மாதிரி வந்து எங்க கண்ணனை ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு போயிட்டானா. அது என்ன அப்படின்னா, ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு முடிவோட தான் வந்திருக்கா. பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபைன், அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூம்லயாவது போய் கட்டிக்கலாமே, நட்டநடு தெருவில் போய் கட்டின்னு இருக்கா. ஸோ அதனால இப்படி போய் பண்ணிருக்கு, இது என்ன வஞ்சனை அப்படிங்கிற. இது ஒரு நட்டநடு தெருவில் கட்டின்னு இருக்காளே, போய் என்ன வஞ்சனை அப்படிங்கிறா. ஸோ அதனால கண்ணன் மேலே நம்பிக்கை இருந்தால் கூட அவன் அழகு மேலே எங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்லை அப்படிங்கிறா. வேணுகீதத்திலே பார்த்த மாதிரி கந்தர்வ ஸ்திரீகள், தேவஸ்திரீகள், அப்சர ஸ்திரீகள்லாம் மேலே போயிட்டு இருக்கும்போது பகவானோட வேணுகானம் கேட்டு இது என்ன கானம்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி வரா. வேணுகானத்தில் மயங்கி இறங்கி வந்தவா பகவானை பார்த்துட்டு பகவானிடத்துலேயே மயங்கி இருக்கான்னா, தன்னோட புருஷர்கள் ஞாபகம்லாம் மறந்து போய் புருஷோத்தமரான இவனிடத்துலேயே பகவானிடத்துலேயே லயிச்சிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ அதனால அவன் அழகு என்ன, அவன் எப்பேற்பட்ட அழகு, அவன் அழகுக்கு மயங்காதவா யாரு அப்படிங்கிறான். அதை சொல்ற, இந்த எல்லாரும் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் ரொம்ப முக்கியம். எல்லாரும் அதுக்கு தான் ஆசைப்படுவா. நம்ம வந்து லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் நம்ம பக்கம் கொஞ்ச நேரமா திரும்பாதா அப்படின்னு தான் ஏங்கின்னு இருப்பா. எல்லாரும் நம்ம மாத்துக்கு வாங்க தான் லக்ஷ்மி தாயாருக்கு லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் நம்ம மாத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாயாரை நம்ம மாத்துக்கு வாங்கன்னு சொல்லி தான் வேண்டிப்பா. அப்பேற்பட்ட அந்த தாயாரே பகவானோட காலே கதி, பகவானோட சரண கமலங்களே கதி அப்படின்னு காலை கட்டி பிடிச்சுன்னா விட மாட்டேன்னு அடம் பிடிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னா நாங்கள்லாம் ஏமாத்துறோம் அப்படின்னு இடத்துல சொல்றான். விஸ்ருஜ சிரசி பாதம் வேத்யஹம் சாட்டுகாரைஹி அனுநய விதுஷஸ்தே பேத்ய தௌத்யேர் முகுந்தாத் ஸ்வகிருதைஹ விஸ்ருஷ்டா பத்யபத்யன்யலோகா விஸ்ருஜத கிருதசேதாஹ கிம்னு சந்தேயமஸ்மின். இந்த இடத்துல இந்த பண்டு என்ன பண்றதா, கோபிகைகள் காலில் விழுந்து கெஞ்சறதான், அப்படிலாம் சொல்லப்படாது அப்படின்னு கெஞ்சறதான். அப்போ கோபிகைக்கு சொல்ற, நீ காலில் விழுந்துட்ட அப்படின்னா நம்பிட முடியுமா, பண்ற எல்லாத்தையும் யதார்த்தம்னு நம்பிட முடியாது இல்லையா, நாங்கள் மயங்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற. ஏன்னா பண்ண எல்லாமே யதார்த்தம் கிடையாது, பண்ற எல்லாமே யாரு பண்ற யாராவது எடுத்துக்குமா, பண்ற எல்லாமே யதார்த்தம் நம்பிட முடியுமா இல்லையா. அதனால சொல்ற, நீயோ அதனால நீ பண்றது எல்லாமே யதார்த்தம் அப்படின்னு நம்பிட முடியாது. நீயோ முகுந்த தூதன், அவனை பத்தி எங்களுக்கு நன்னா தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது நீ பண்ற எல்லாத்தையும் யதார்த்தம் நம்ப முடியாது அப்படின்னு. ஏன்னா பகவான் கூட இந்த மாதிரி அப்பப்போ ஃப்ரம் டைம் டு டைம் ஹி வில் புல் தீஸ் ட்ரிக்ஸ் போட்டிருக்கு. அப்பப்போ எனக்கு நீ தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லுவார். அதை நம்பி அப்படியா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த வாட்டி போயிடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது, ஸோ ஃப்ரம் டைம் டு டைம் அப்பப்போ நான் எங்ககிட்ட ஸ்வீட் டாக்லாம் பண்ணி காலில் விடுறேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டு போயிடுவார். அதனால முகுந்த தூதனா இருக்கிறதுனால உனக்கும் அந்த முகுந்தனோட ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் உனக்கும் சுபாவம்லாம் கொஞ்சம் உனக்கும் ஒட்டின்னு இருக்குமோன்னு அதனால நம்ப முடியாது ஒன்று அப்படின்னு இடத்துல சொல்றா. அதனால நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் ஒன்று அப்படிங்கிறா. ஸோ இந்த இடத்துல சொல்ற, கிருஷ்ணனுக்கு என்னோட மகிமை ஒன்றும் புரியல அப்படிங்கிறா. ஏன்னா
நான் சொல்கிறேன், நாங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவனே கத்தின்னு வந்தோம். பதி சுதான்வய பிராத்திரு பாந்தவான் அப்படின்னு கோபிகை பார்த்தோம் இல்லையா. சொல்கிறேன், பதி சுதான்வய பிராத்திரு பாந்தவன், பத்தியை விட்டேன், பிராத்தாவை விட்டேன், குடும்பத்தை விட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவனே கத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்திருந்தோமே. அதை இப்பேற்பட்ட எங்களை விட பக்தால் வேற யார் கிடைச்சிருவா அவனுக்கு. அப்படி இருக்கும்போது கூட எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டானே, எங்கள் மகிமை புரியல, இன்னும் அவனுக்கு புரியலை அப்படிங்கிறா. சொல்கிற, நீ எப்போ அவன் எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டானோ நாங்கள் அவனை பற்றி அவன் கிட்ட பேச மாட்டோம், அவனை பற்றி பேச மாட்டோம், அவனை பற்றி நாங்கள் கேட்க கூட மாட்டோம் அப்படின்னு ரோஷத்தோட சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல. மிருகயுரிவ கபீந்திரம் விவ்யதே லுப்த தர்மாம் ஸ்திரியமகிருத விரூபாம் ஸ்ரீஜிதः காமயானாம் பலிமபி பலிமத்வா வேஷ்டயத்வாங்ஷவத்யः ததலமசித சக்யைஹ துஸ்த்யஜஸ்தத்கதார்த்தः. உத்தவர் சொல்றாரா, நான் இங்கே வந்திருக்கிறது உங்ககிட்ட கிருஷ்ண கதை சொல்றதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன். ஆனால் நீங்களும் கிருஷ்ண கதை வேண்டான்னு ஒரு ஸ்லோகத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சரி ஃபைன், நான் கிருஷ்ண கதை சொல்ல, நான் ராமாயணம் வேணா சொல்லட்டுமா அப்படிங்கிறாரா. அப்போ கோபிகள் சிரிச்சுனே கேட்குறாரா, இது அனுமாருக்கு கிருஷ்ண பாகவதன் சொன்ன மாதிரி இருக்கே, கோபிகள் எங்களுக்கு போய் கோபிகளுக்கு ராமாயணம் சொல்லுவியே நீ, ஆழ்வார்களுக்கு போய் சிவகதை சொன்ன மாதிரி இருக்குது, இது என்னது இது அப்படின்னு சிரிக்கிறானா. சொல்லிட்டு சொல்கிறானா, ராமர் வந்து தர்மாத்மா அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லலாம், ஆனால் நாங்கள் நம்ப மாட்டோம், அதை நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறா. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்திரீயோட மூக்கை கட் பண்ணிவிட்டாருனா, மூக்கை அறுத்து விட்டாருனா அவர் அப்படிங்கிறா. எந்த ஸ்திரீ அப்படின்னா சூர்பனகை சொல்கிறார். சொல்கிறேன்னா, சூர்பனகை என்னதான் ராட்சசியாக இருக்கட்டும், ஸ்திரீ வர்க்கம் அதனால we ladies stick together. நீ எங்களோட வர்க்கத்தில் ஒருத்தரோட மூக்கு அறுத்து எங்கள் எல்லா மூக்கையும் அறுத்தா மாதிரி, அதனால் நாங்கள் நம்ப மாட்டோம், நான் வந்து ராம தர்மாத்மா நம்ப மாட்டேன், ராமாயணம் கேட்க மாட்டோம் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். அடுத்தது உத்தவ சொல்கிறேன், சரி ராமாயணம் கிருஷ்ண கதை வேண்டாம், ராமாயணம் வேண்டாம், நான் உங்களுக்கு விஷ்ணு புராணம் சொல்லி கேட்குறியா அப்படிங்கிறான். ஸோ அதனால் அவன் பாவம் என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ அதனால் விஷ்ணு புராணம் சொல்லவா அப்படிங்கும்போது கோபிகள் சொல்லலாம், அதுவும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு. ஏன் இதுக்கு என்ன அப்படிங்கும்போது சொல்கிறேன்னா, யாராவது ஒருத்தர் யாருக்கா பலி போட்ட, யாராவது தேவர்களுக்கு பகவானுக்கு பலி போட்டா அப்படின்னா, அந்த பலியை யாருக்கு பலி போட்டாலோ அவள் வந்து பலியை மட்டும் எடுத்துட்டு பலி போட்டவாளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி விடுவார். ஆனால் இந்த விஷ்ணு பகவான் நாராயணன் என்ன பண்ணார் தெரியுமா, பலின்னு ஒருத்தர் பலி போட்டார், பலியையும் எடுத்துட்டு போட்ட பலி சக்கரவர்த்தியும் சேர்ந்து எடுத்துட்டு போயிட்டார். இது சீட்டிங் இல்லையா? இது யார் பலி அனுகிரகம் தானே பண்ணோம், அவரையும் சேர்த்து எடுத்துட்டாரு. இன்னொரு காலில் வச்சு மிதிச்சாரு அவர், தலையை வச்சுட்டு காலை தலையில் வச்சாரு அவர். அதனால அதையும் ஒத்துக்க முடியாது, அவர் சீட் பண்ணார், அதனால எனக்கு வேண்டாம், விஷ்ணு புராணமும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா, உத்தவருக்கு ரோசம் வந்துருது. இப்போ என்ன, நான் கிருஷ்ண கதை சொல்றேங்கிற, ராமாயணம் சொல்றேங்கிற, விஷ்ணு எதுவுமே வேணாங்கிற, உனக்கு கதை படையப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் திரும்ப போறாரு. அப்போ ஸோ அதனால இந்த இடத்துல கோபிகள் சொல்கிறாங்கன்னா, அப்படி சொல்லக்கூடாது, நீங்கள் வாங்க கிருஷ்ண கதை சொல்லுங்க வாங்குவோம் அப்படிங்கிறேன், உங்களுக்காக தான் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு வேறு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா, இதுதான் வந்து பிரேம பக்தியினோட ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படிங்கிற. ஏன் அப்படின்னா, எப்பேற்பட்ட பிரேம பக்தி இருக்குது அப்படின்னா, எல்லாமே கிருஷ்ண கதை தான், எல்லாமே கிருஷ்ணன் தான் அப்படிங்கிற. இது வந்து மார்க்கண்டேயரை பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, சிவபெருமான் வந்து உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ தரிசனம், மார்க்கண்டேயருக்கு தரிசனம் கொடுத்து உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேளு அப்படிங்கும்போது சிவபெருமான்கிட்ட கேட்குறாரு, எனக்கு கிருஷ்ண பக்தி கொடு அப்படின்னு. ஸோ அதனால எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவலாக எல்லா இடத்துலையும் இது பண்ணிட்டு, ஆனால் என்னோட இஷ்ட தெய்வம் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு முடிவு பண்ணிருக்கிறதுனால கிருஷ்ண கதை தவிர வேறு எதுவும் கேட்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற முடிவோடு இருக்காவா, ரைட்? ஸோ அப்படி பண்ணட்டும், ஆனால் ஏன் நிந்த பண்ணணும்? கிருஷ்ணர் தான் பிடிக்கும், கிருஷ்ண கதை கேட்கறது தான் எனக்கு முக்கியம், ஃபைன். அப்புறம் எதுக்கு ராமாயணம் கேட்க மாட்டேன், விஷ்ணு புராணம் அது சீட் பண்ணேன் அப்படின்னா எதுக்கு சொல்லணும், எதுக்கு நிந்த பண்ணணும் அப்படின்னா, நிந்த பண்ணுறதுக்கும் ஒரு அதிகாரம் இருக்கா, இந்த அதுக்கு தகுந்த அதிகாரிகள் கோபிகைகள் தான் அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போது நம்ம வந்து நான் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட பேசுகிறேன் அப்படின்னா, அந்த நான் வந்து we make fun of each other for no reason whatsoever. நான் வாட்டுக்கு நான் அவனை கிண்டல் பண்ணுவேன், அவன் என்ன கிண்டல் பண்ணுவான், we just go, it's fine. இதே நான் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்கிட்ட நான் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணி கிண்டல் பண்ணேன்னா பலார்னு அறிவாங்க வந்து. ஸோ அதனால அதுக்குன்னு ஒரு அதிகாரிகள் இருக்கா இல்லையா? ஸோ அதனால பகவான் கோபிகைகள் அதுக்கு தகுந்த அதிகாரிகள். இந்த கோபிகைகள் பகவான் நிந்த பண்ணினா அந்த நிந்தையே ஸ்துதியா போயிடுது, நிந்தா ஸ்துதியா போயிடுறது அப்படிங்கிறதுனால அவள் பண்ணால் அது ஓகே. ஏன்னா நம்ம பொண்ணு அரகுர பக்தெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற பக்தியே அரகுரை, அதுலேயே பகவான் என்ன அப்படின்னு பயங்கரமாக நிந்த பண்ண ஆரம்பிச்சோம், இருக்கிற கொஞ்சம் நஞ்சு பக்தியும் போயிடும். அதனால அதுக்கு தகுந்த அதிகாரிகள் கோபிகைகள் தான். அதனால அவள் நிந்த பண்ணால் அது ஓகே, அது தகும் அப்படிங்கிற நிந்தையே ஸ்துதியா போயிடுறது அப்படிங்கிற இடத்துல.
यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्म विनष्ट सपदि गृह कुटुंबं दीनमुत्सृज्य दीना बहवैः विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति. இடத்துல கோபிகள் சொல்ற பாகவதம் படிச்சா கிருஷ்ண பாகவதம் கேட்டா கிருஷ்ண கதை கேட்டா என்ன பலன் அப்படிங்கிறா. அது பலன் என்ன அப்படின்னா சொல்ல கிருஷ்ண கதை கேட்டால் என்ன பலன், அழுதுண்டே இருக்கிறது தான் பலனா அப்படின்னு அவள் கேட்குறான். ஏன் அப்படின்னா ஒரு கீதத்தையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 5 கீதத்தையும் வேணு கீதமாக இருக்கட்டும், பிரணய கீதமாக இருக்கட்டும், கோபிகா கீதமாக இருக்கட்டும், யுகல கீதமாக இருக்கட்டும், இப்போ பார்க்குற பிரமர கீதமாக இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலையும் அழுதுண்டு தான் இருக்கா கிருஷ்ணன் விட்டு அப்படின்னு விரகத்தில். அட்லீஸ்ட் பிரமர கீதத்தில் கொஞ்சம் ரோஷத்தோடு அப்பப்போ பேசுகிறாளே தவிர மீதி எல்லாத்துலையும் அழுதுண்டு தான் இருந்தா. ஸோ அதனால் சொல்ல கிருஷ்ண கதை கேட்கறதுக்கு என்ன கேட்கறதோட பலன் என்ன, அழுறது தான் பலனா. ஏன்னா பலன் ரொம்ப முக்கியம். ஒன்றா என்ன பலனோ அந்த பலனில் எனக்கு இஷ்டம் இருந்தால் தான், எனக்கு ஆசை இருந்தால் தான், ஈடுபாடு இருந்தால் தான் நான் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாராயணம் பண்ணுறதுக்கான பலன் என்ன அப்படின்னா பாராயணம் பண்ணுறதே தான் பலன் அப்படின்பா. ஃபைன், ஆனால் பாராயணம் பண்ணுறது எனக்கு பிடிச்சாதானே நான் அதுக்கு பலன் தான். எனக்கு பாராயணம் பண்ணுறதே பிடிக்கலன்னு நான் எதுக்கு பாராயணம் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால எனக்கு அந்த பலனில் இஷ்டம் இருந்தால் தானே பண்ண முடியும். ஸோ அதனால இந்த பலன் என்ன, அழுதுகிட்டே இருக்கிறது தான் பலனா அப்படிங்கிறா. அப்போ பாகவதோட உண்மையான பலன் என்னன்னா கைவல்ய பிராப்தி தான் பலன், மோட்ச பிராப்தி தான் பலன். அது யாருக்கு வேணும், எல்லாருக்கும் வேணும். ஆனால் ஜென்மா முடியும் போது வேணும். இப்போ திடீர்னு பகவான் முன்னாடி தோணி இவ்வளோ நல்லா கதை சொல்றீங்க, உனக்கு மோட்சம் தரவா அப்படின்னா இவன் முன்னாடினா அப்படின்னு நான் கேட்பேன் இல்லையா. ஏன்னா திடீர்னு கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது. ஸோ அதனால இப்போ இதே பலன் தனதானிய விருத்தி, குடும்ப விருத்தி, அப்படியே கஜானா கொழிச்சு கொட்டு 4-5 பீரோ வாங்கிட்டா கூட 300 பீரோ வாங்கிக்கலாமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு தங்க நகைகளாக ஆபரணங்களாக வாங்கி கொட்டு, தங்க காசாக வாங்கி கொட்டு, காசு அப்படி இருக்கும். பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு 0 தீர்ந்து போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி, அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் தீர்ந்து போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது, ஓகே அப்படின்னு பண்ணலாம். ஆனால் பாகவதம் இது என்ன அப்படின்னா பாகவதம் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கேட்டார் ஒருத்தர். 7 நாள் கேட்டார். பாகவத கதை 7ஆவது நாள் பாகவதம் கதை முடிஞ்சது. கதை முடிஞ்சோடனே கேட்ட ஒரு கதையும் முடிஞ்சு போயிடுது. பரீட்சத்துக்கு கேட்டோன்னு முடிஞ்சு போயிடுது. ஸோ இப்படி ஒரு பலன் இருந்ததுன்னா யார் என்ன பண்ணுவா. இதோட இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னா இப்போ பாகவதம் கிருஷ்ணா இதை கேட்குறா. கிருஷ்ணா கேட்டார்னா காசு அப்படியே கொழிச்சு கொடுத்துட்டு அது கேட்குறது என்ன. இப்போ ஒரு பரம ஏழை ஒருத்தர் இருக்கார், கிருஷ்ணா அதை கேட்குறாரு, பக்தி பண்ணுறார். அப்படியே வளர்ந்து போய் 7 தலைமுறைக்கு காசு சம்பாதிச்சு வச்சுட்டார் அப்படின்னு அது கதை கேட்கறது என்ன இருக்குது. இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் பரம ஏழை ஒருத்தர் கிருஷ்ண கதை கேட்டார், பக்தி பண்ணார், ஆனால் ஏழையாகவே இருக்கார் அப்படின்னா அவர் தலைவிதியை தான் அப்படி சொல்லி விட்டுலாம். இதே 7 தலைமுறைக்கு நான் காசு சேர்த்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிற ஒருத்தர் நான் கிருஷ்ண கதையை கேட்டேன், பக்தி பண்ணுறேன் அப்படின்னு அடுத்த நாள் தெருவில் நிற்கிறேன், அப்படி சந்தியில் நிற்கிறேன்னா இது கேட்கறதுக்கே நன்னா இல்லையே. புரந்தரதாசன் கதை அப்படின்னா ஆச்சு. நவகோடி நாராயணன் சொல்லிட்டு அவ்வளோ காசு இருந்தவர் கிருஷ்ண கதை கேட்டார், பக்தி அடுத்த நாளுக்கு ராகி தந்திரா பிக்ஷகே ராகி தந்திரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக்ஷை கேட்டுன்னு போயிட்டார். இது என்னது இது அப்படின்னா இது ஜோக்கா சொல்லிட்டேனே தவிர இது இட் ஷோஸ் அவரோட பக்தி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆகுது. எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு பகவான் மட்டுமே போதும் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இட்ஸ் ப்ரூஃப் தட் அவரோட டிட்டர்மினேஷன் பக்திக்கு எல்லாருக்குமே ப்ரூஃப் எவிடன்ஸ். ஸோ அதனால பகவானுக்கு இப்பேற்பட்ட பக்தர்கள் பிடிக்கும், இப்பேற்பட்ட பக்தர்களை தான் பிடிக்கும். ஏன்னா எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு பகவான் மட்டுமே போதும் அப்படின்னு இருக்கா இல்லையா. ஸோ அதனால பாகவதோட உண்மையான பலன் அதுதான் இல்லையா. எல்லாமே கிருஷ்ணன் தான் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்துடும் இல்லையா. எல்லாமே பகவான் தான், எல்லார்கிட்டையும் பகவானை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவா. எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போ சுதாமா கதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஏழையா இருந்தவர் பகவானோட அனுகிரகத்தினால அவ்வளோ கிடைச்சது அவருக்கு, ரைட். எல்லாம் கிடைச்சது, மரகதம், தங்கம், மரகதம், வைடூரியம் சொல்லி எல்லாம் கொழிச்சு கொட்டுறது. அது எல்லாம் பார்த்து கூட அவருக்கு தங்கத்தை பார்த்தா தங்கம்னு தோணல, மரகதத்தை பார்த்தா மரகதம்னு தோணல, எதுவுமே தோணல. அவருக்கு எதை பார்த்தாலும் கிருஷ்ண கிருபன்லையே தோன்றுறது. ஸோ அதனால இது என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ண கதை கேட்டால் பக்தி இருந்தால் பக்தி கிடைச்சா என்ன, கிருஷ்ண கதை கேட்டால் என்ன ஆகும், பலன் என்ன அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் கிருஷ்ணரையே பார்க்கலாம், எல்லா இடத்துலையும் பகவானையே பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத அதோட பலன், உண்மையான பலன் அதுதான். ஸோ அதனால இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா ரோஷத்தோட பேசுகிற கோபிகள் ரோஷத்தில் இருக்கா, ரோஷத்தோட பேசுகிறா அப்படிங்கிறதுனால அவள் இதெல்லாம் கண்டுக்காம அழுதுண்டே இருக்கிறது தான் பலனா, காசெல்லாம் போகிறது தான் பலனா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாவா. சொல்கிறா கிருஷ்ண கதை கேட்டால் இது இல்லை, வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எனக்கு கிருஷ்ணனே கதி அப்படின்னு இருப்பா. ஆனால் ப்ராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் அது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அவள் 2 கட்ட நிலைமையில இருப்பா. ஏன்னா கிருஷ்ணன் பகவான சரணத்தை அடையணும், ஃபைன்.
அடையணும் அப்படின்னா இந்த ஜென்மா முடியும் போது முடியும் போது அடைய முடியும். அது வரைக்கும் எனக்கு காசு வேணுமே இது வேணுமே அப்படின்னு சம்சாரத்தை தான் இது பண்ணணும். இப்போ நாமளே எடுத்துட்டோம்னா நாமளும் வந்து 2 கட்ட நிலைமையில தான் இருக்கும். நாமளும் ஓரளவுக்கு பாகவதா தான் இப்போ பாராயணம்லாம் பண்ணுறோம், கதைக்கு சொல்கிறோம் கேட்குறோம் எல்லாம் இருக்கும். அப்படிங்கிறது இருக்கும்போது நம்ம ஒருத்தர் கூப்பிட்றேன்னா ராதே ராதே ஹவுமே ஹாப்பி அப்படின்னு கேட்குறோமா? இல்லையே, ரைட்? சத்சங் லைஃப் தனி இது தனி அப்படிங்கிற மாதிரி பிரித்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா? ரெண்டுத்தையும் ஒன்று ஆக்க முடியல இல்லையா? காலம் அப்படி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால இவாள்லாம் ஒரு 2 கட்ட நிலைமையில இருக்கா. அந்த நிலைமைக்கு எங்களையும் ஆளாக்கிட்டானே, எங்களுக்கு வந்து அவனே பார்த்துன்னு அவனே இருக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. ஆனால் அது முடியலையே எங்களால். ஒரு 2 கட்ட நிலைமையில விட்டுட்டானே, இது என்ன நியாயம் அப்படின்னு கேட்குறேன் அந்த இடத்துல. எங்களெல்லாம் இப்படி விட்டுட்டு அவன் பாட்டுக்கு ஜாலியாக லௌகிக வாழ்க்கையில் அங்கே போயிருக்கானே, இது என்ன நியாயம் அப்படின்னு கேட்குறாவா. வயமிருதமிவ ஜிம்ஹ வியாஹ்ருதம் ஸ்ரத்தகானாஹ குலிகருதம் இவாஜ்ஞாஹ கிருஷ்ணவத்வோ ஹரிண்யஹ தத்ருஷுரசக்ருதே தத்தன்ன கஸ்பர்ஷதீவ்ர ஸ்மரருச்ச உபமந்த்ரின் பண்யதாம் அன்யவார்த்தா. அதனால சொல்கிறா இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறா, ஒரு 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 ஹண்டர், ஒரு வேடுவன் வந்து டீரை ஹண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் போய் கஷ்டப்பட மாட்டார். போய் இங்கே போய் அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்க மாட்டார். அவர் பாட்டுக்கு ஃபுல்லாக அவங்க வாசிப்பார், இல்லை ஒரு வயலின் வாசிப்பார், இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு காதுக்கு இனிமையாக இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏதாவது வாசிப்பார். அந்த மியூசிக்கை கேட்டு அந்த மியூசிக்கில் அப்படியே ஹிப்னடைஸ் ஆகி மயங்கி போய் அந்த அந்த மான் தானாக வந்து இவரோட வலையில் அகப்பட்டுரும் இல்லையா? சொல்கிற பகவான் கிருஷ்ணனும் வேணுகானம் பண்ணா அப்படின்னா இது நாங்கள் எல்லாருமே அந்த வேணுகானத்துலேயே மயங்கி போய் அவங்க எங்கே போகிறானோ அங்கேயே போயிட்டு இருப்போம். அவனோட பிரேமைங்கிற வலையில் நாங்கள் வந்து மாட்டிட்டு இருக்கோம். வில் கெட் ட்ராப்ட் இன் ஹிஸ் பிரேமைங்கிற வலையில் அப்படிங்கிற. இது வந்து சொல்கிறேன், நாங்கள் மட்டும் இல்லை, எல்லாரும் அதுதான் வேணுகீதத்துலேயே பார்த்த மாதிரி தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் யக்ஷர்கள் எல்லாருமே எல்லாருமே அவனோட ஒரு வேணுகானத்துக்கு மயங்கி இருக்கிறவா தான் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்றா. அதனால சொல்றா, அதனால உத்தவரே எங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண கதை எங்களுக்கு தேவையே இல்லை. உங்களுக்கு பகவானை பத்தி பேசணும்னா பேசுங்க, ஆனா கிருஷ்ணனை பத்தி என்கிட்ட பேசாதீங்க. அந்நிய வார்த்தா வேற எதை பத்தி வேணாலும் பேசணும், கிருஷ்ணனை பத்தி என்கிட்ட பேசாதீங்க அப்படிங்கிறா. ஏன் அந்நிய வார்த்தை கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறா அப்படின்னா, இப்போ நாமளாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்நிய வார்த்தை வேறு கிருஷ்ணனை பற்றி மட்டுமே பேசிட்டு இருந்தாலே அப்பப்போ நம்ம வந்து வேற எங்கெங்கேயோ மனசு போயிடுறது. இப்போ வேற எதையோ அந்நிய வார்த்தை பேசிட்டு இருந்தா அப்படின்னா இது இங்கே வரவே வராது. ஆனால் கோபிகைகள் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக அந்நிய வார்த்தைன்னு சொல்கிறா அப்படின்னா அவளுக்கு தெரியுமா அவளை பற்றி அந்நிய வார்த்தை எதை பற்றி வேணாலும் பேச அந்த ஒரு சப்தத்துலேயும் நான் என் கிருஷ்ணனை தான் ஸ்மரிப்பேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு, புரிஞ்சிருக்கு. அதனால கான்ஃபிடென்ஸோட சொல்ற அந்நிய வார்த்தை எதை வேணா பேசி கிருஷ்ணனை பற்றி மட்டும் பேசாத அப்படின்னு ரோஷத்தோட சொல்றா. இப்போ உத்தவர் வந்து பக்கா பாகவதா இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணனை தவிர வேற எதை பற்றியும் பேச தெரியாதான் அவருக்கு. எப்படி இருக்கேன்னு கூட தெரியாதான். ஹவ் அபௌட் தி வெதர் அப்படின்னு கூட கேட்க தெரியாதான் அவருக்கு. எதுவுமே தெரியாது. இது எல்லாமே கிருஷ்ணன் தான் இல்லையா அவருக்கு. ஸோ அதனால வேறு எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால என்னடா ஒரே வம்பா போச்சு, இங்கே வந்து இதை சொல்லாதங்கிற அதை சொல்லாதங்கிற வேறு ஏதோ அந்நிய வார்த்தைங்கிற இப்போ பாகவதன் நம்பி வந்து அந்நிய வார்த்தை பேசுங்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஓகே நம்ம வந்து அப்படியே கைண்டுக்க வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி டூ ஸ்டெப்பாக பேக் போகிறான் அவன். இது புரிஞ்சுட்டா அவள் வந்து இல்லை அப்படி போயிட வேண்டாம், நீங்கள் கிருஷ்ண கதையை சொல்லுங்கோ அப்படின்னு அவள் திரும்ப சொல்கிறான். அவன் திரும்ப உங்களுக்காக தான் நான் கேட்குறேன், கிருஷ்ண கதை மட்டுமே சொல்லுங்கோ அப்படிங்கிறாவா. பேர்பட்ட பாகவதோத்தமராக இருக்கேள் நீங்கள் வந்து ஆசையாக வந்திருக்கேள் அப்படிங்கும்போது உங்களை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறது அது அபச்சாரமாக போயிடும். அதனால் நீங்கள் சொல்லுங்க கிருஷ்ண கதையை பரவாயில்ல சொல்லுங்க நாங்கள் கேட்குறோம் அப்படிங்கிற. பிரிய சக புனராகாஹ பிரேயசா பிரேஷித கிம் வரய கிமனுருந்தே மானினி யோசி மேக நயசி கதமிஹாஸ்மான் துஸ்த்யஜத்வந்த்வபாஷ்வம் சததமுரசி சௌம்ய ஸ்ரீர்வது சாகமாஸ்தே. கோபிகள் சொல்லலாம், நீங்கள் யாரோ ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரேஞ்சராக இருந்ததுன்னா நீங்கள் போகிற அப்படின்னா போங்கன்னு விட்டுருவோம். பிரிய சகினா எங்களோட பிரிய சகனான கிருஷ்ணனோட சகனா இருக்கிறதுனால we can't just let you leave இல்லையா? நீங்கள் வந்து அதுவும் கிளம்புறது அப்படின்னா மனசு சந்தோஷப்பட்டு மனசு நிறைஞ்செல்லாம் போனோம், என்ன இது வம்பா போச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி போனால் அது தப்பு இல்லையா? அப்படி நாங்கள் we cannot allow that to happen. அதனால் நீங்கள் வந்திருக்கிறது கிருஷ்ண கதை சொல்கிறதுக்கு தான், நீங்கள் கேளுங்க, நீங்கள் சொல்லுங்க நாங்கள் கேட்குறோம் அப்படிங்கும்போது ஓகே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதுக்காக வர. அப்போ வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி உத்தவர்ஜி, ஒரே ஒரு கேள்வி அப்படிங்கிற என்ன அப்படின்னா, நீங்களா கிளம்பி வந்தேளா இல்லை கிருஷ்ணன் அனுப்பிச்சு வந்தேளா அப்படிங்கிறா. இது ஏன் அப்படின்னு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி. இது எதுக்குன்னு அப்புறம் பார்ப்போம். இப்போ உத்தவர் கேட்குறாரா இது இப்போயே பார்ப்போம். ஸோ அதனால்
இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி. ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து பகவான் இப்போ உத்தவராக கிளம்பி வந்தாருன்னா அது ஒரு பக்கம் ஃபைன். பகவான் உத்தவர் அனுப்பிச்சு வந்தார் அப்படின்னா அது அப்போ அவளுக்கு இட்ஸ் ப்ரூஃப், இட்ஸ் கான்ஃபர்மேஷன் தட் ஓகே பகவான் எங்களை நினச்சிட்டு தான் இருக்கு, நீங்கள் ஸ்மரணம் ஒன்றும் பகவானுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால தான் ஸ்மரணம் இருந்தால் தானே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இவர் அனுப்பிச்சு வைப்பார். ஸோ பகவான் இவர் அனுப்பிச்சு வச்சார் அப்படின்னா ஓகே அவருக்கு எங்கள் ஸ்மரணம் இன்னும் இருக்கு அப்படின்னு தெரியும், அதுவே போதும் இல்லையா அவளுக்கு. அது ஒரு காரணம். இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னா பிரவச்சனம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கா. ஆனால் எல்லா சொல்கிறதையும் சட்டுன்னு நம்பிட முடியுமா, எல்லா சொல்கிறதையும் கேட்டுட முடியுமா? ஏன்னா அவ மனசை சுரிக்கிற யாராவது எடுத்து விட்டா அப்படின்னா எப்படி நம்புறது? ஏன்னா இதே பகவானா ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு வந்திருக்காரு அப்படின்னா இல்லை ஸ்ரீ அண்ணா போலியோ இல்லை குருஜி போலியோ பகவானா அனுப்பிச்சு நீ கதை சொல்லு அப்படின்னு அனுப்பிச்சா அப்படின்னா அனுப்பிச்சு வந்து கதை சொல்றா அப்படின்னா நம்ம கேட்கலாம். அதாவது நாம வந்து இதுதான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம். அவள் மாற்றி சொன்னா சே வாழ்க்கையில தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம இத்தனை நாள் நம்பிட்டு தப்புன்னு நினைச்சிட்டு அவள் சொல்றது நம்ம நம்புவோம், கண்மூடித்தனமா நம்பிடுவோம். இதே வேற யாராவது அவளா கிளம்பி வந்தா அப்படின்னா அவள் நம்ம மாற்றி சொன்னா அப்படின்னா என்ன மாற்றி சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம். டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால கேட்குறேன், நீங்க பகவானா அனுப்பிச்சு வந்தேடா இல்லை நீங்களா கிளம்பி வந்தேடா அப்படின்னு. ஸோ இன்னொரு என்ன அப்படின்னா பகவானா அனுப்பிச்சு வந்தவாளுக்கு தான் நம்மளை கரையேற்ற வல்ல சக்தி இருக்கும். ஏன்னா பகவான் தான் ஹீ ஹேண்ட் பிக்ஸ் அவர் குரு இல்லையா? ஸோ அதனால பகவானும் அனுப்பிச்சு வந்த, ஏன்னா மற்ற வாழ்க்கைலாம் அவாலேயே கரையேற்றிக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் பகவான் அனுப்பிச்சு வந்தவா அவாலேயே கரையேற்றிக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்கு, நம்மளையும் கரையேற்றதுக்கு சக்தி இருக்கு இல்லையா? அதனால கேட்குறா நீங்க பகவான் அனுப்பிச்சு வந்தே, கிருஷ்ணன் அனுப்பிச்சு வந்தேடா இல்லை நீங்களா கிளம்பி வந்தேடா அப்படிங்கும்போது உத்தவர் கேட்குறார் உங்களுக்கு உனக்கு என்ன யார் அனுப்பிச்சு வந்தா என்ன? இப்போ ஏன்னா ஒரு ஸ்லோகத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிருஷ்ண கதை வேண்டாம், எனக்கு கிருஷ்ணன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோஷத்தை எனக்கு கிருஷ்ணன் வேண்டாம் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனிதிங் டு டூ வித் ஹிம் அப்படின்னா சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நானா வந்தா என்ன, கிருஷ்ணன் அனுப்பிச்சு வந்தா என்ன அப்படிங்கும்போது அவர் சொல்கிறா நாங்கள் ரோஷத்தில் பேசிட்டு இருந்தோம், இது புரியலையா உங்களுக்கு, நாங்கள் ரோஷத்தில் பேசிட்டு இருந்தோம். என்ன சொல்ற ரோஷத்தில் பேசுறாரு அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் தி ட்ரூ இன்டென்ஷன் இல்லையா? இப்போ ஒரு குழந்தை சாக்லேட் ஒன்றும் அழகுது, அம்மா வந்து ஏற்கனவே பல்ல 4 கேவிட்டி இருக்கு, அதெல்லாம் சாக்லேட் எல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கும்போது வேணாம் போ அப்படின்னு அழுந்து உட்காந்துக்கும். வேணாம் போ நீ சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா கிளம்பி போயிட்டாருன்னா அதுக்கு வேறு அழுவும். ஆனால் ரோஷத்தை சொல்றது அது நிஜமா சொல்லியது. அது மாதிரி சொல்ற நாங்களும் அவனோட தரிசனம் வேணும்னு ஏங்கின்னு இருக்கும்போது அவன் கொடுக்கல அப்படிங்கும்போது ரோஷத்தை வேண்டாம் போ அப்படிங்கிறோம். அவன் வேண்டான்னு போயிட்டு நாங்கள் எங்கே போக, அதான் அப்படிலாம் இல்லை, இது முக்கியம் அப்படி இது அப்படிங்கிறா. ஸோ அதனால சொல்ல நான் பகவான் அனுப்பிச்சு தான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற. ஸோ சொல்ல எப்போ பகவான் அனுப்பிச்சு உதவர் வந்தாரோ அவர் குருநாதருக்கு சமம், அவர் பூஜிக்கத்தக்கவர் அப்படிங்கிறதுனா பூஜிக்கத்தக்கவர் இல்லையா? அதனால பூஜிச்சுட்டு நீங்க சொல்லுங்கோ மேலும் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்றான். अपिबत मधुपुर्यामार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहाने सौम्यबन्धुंश्च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्न्यधास्यात् कदानु சொல்கிறா. நாங்கள் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணாலும் சரி என்ன நடந்தாலும் சரி நாங்கள் எப்போதுமே பகவானோட ஸ்மரணையிலேயே தான் இருப்போம், பகவானே தான் எங்கள் சித்தம் பூரா இருக்கார் அப்படிங்கிறா. சொல்கிறா ஆனால் இது முக்கியம் இல்லை, எது முக்கியம் அப்படின்னா பகவானோட சித்தத்தில் ஒரு மூலையாவது நாங்கள் இருக்கோமா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். ஏன்னா சொல்ல எனக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா அது முக்கியம் இல்லையா, பிரைம் மினிஸ்டர் கொண்டு தெரியுமா அதுன்னு முக்கியம். ஸோ அதனால அவன் சொல்ற பகவானே ஸோ முக்கியம் என்ன அப்படின்னா பகவானோட எங்க சித்தம் பூரா பகவான் இருக்காரு அப்படிங்கிறது முக்கியம். அது ஓரளவுக்கு முக்கியம் தான். ஆனால் எது முக்கியம் ட்ரூலி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா பகவானோட சித்தத்தில் ஒரு மூலையாவது நாங்கள் இருக்கோமா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். ஏன்னா அதுதான் எங்களோட பலம் அப்படிங்கிறா. ஏன்னா சரணாகதி மார்க்கத்தை பற்றி சொல்லும்போது மர்க்கட ரீதி மார்ஜார ரீதின்னு 2 சொல்லுவா. குரங்கு பூனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2ஆ பிரிப்பாவா. என்னது அப்படின்னா ஒரு குரங்கு குட்டி பிறந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த குரங்கு குட்டி அவள் அம்மா கழுத்தை கட்டிக்கும், அவள் அம்மா பாட்டு அந்த அம்மா குரங்கு பாட்டு தாய் போயின்னு இருக்கும். ஸோ பிடிச்சி அவள் அம்மா கழுத்துலேயே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த குழந்தை குரங்கோட சாமர்த்தியம் அது இல்லையா, குட்டி குரங்கோட சாமர்த்தியம். அதனால் அதுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னா கீழே விழ வேண்டிதான், முடிஞ்சு போச்சு அது. ஆனால் இதே பூனை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பூனை குட்டி வந்து பிறந்ததுலேருந்து அது அவள் அம்மா வந்து வயால கவ்விட்டு அது எங்கே போகிறதோ போகும். பூனை பாட்டுக்கு ஜாலியாக விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ணிட்டே போகும் அது, ரைட். ஸோ அது பாட்டுக்கு ஜாலியாக வேடி பார்த்துனே போகும். ஸோ அதனால் அவள் அம்மா பார்த்து பண்ணுவாள் இல்லையா. ஸோ அதனால் அவள் அம்மா பார்த்து பண்ணும்போது அவள் அம்மாவுக்கு சக்தி இருக்குது.
அதனால அவன் அம்மா பார்த்து பண்ணிடுவா. இது வந்து குட்டியோட சாமர்த்தியம் எதுவே இல்லை, அது பாட்டுக்கு ஜாலியாக போயிட்டு இருக்கும், அவன் அம்மா பாட்டுக்கு பண்ணுவாது. ஸோ அதனால நம்ம மனசு நம்ம சித்தம் பூரா இருக்கும், அதுதான் பலம் அப்படின்னா அது உண்மையான பலம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா நம்ம சித்தத்தை நம்மளாலே நம்ப முடியாது. ஒரு சமயம் பூரா பகவானே சித்தத்தில் இருப்பார், அடுத்த சமயம் இன்னைக்கு என் சித்தத்தில் என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, மாறிண்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால ஆனால் பகவான் சித்தத்தில் ஒரு முறையில் இருக்கும் அப்படின்னா அது நித்தியம், அது மாறாது. ஸோ அதனால அவர் பார்த்துப்பார், அதனால அதுதான் எங்களுக்கு பலம் அப்படிங்கிறார். அப்போ கேட்குற சொல்லிட்டு கேட்குறா, பிருந்தாவனம் ஞாபகம் இருக்கா அவனுக்கு, நீங்கள் எல்லாரையும் ஞாபகம் இருக்கா? ஏன் கேட்குறோம் அப்படின்னா நீங்கள் எப்போதுமே அவனோடையே இருக்கிறதுனால, நீங்கள் எப்போதுமே அவரோடையே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில நாங்கள் கேட்குறோம். இந்த இடத்துல கிங்கரீனா அப்படிங்கிறா. ஏன் அப்படின்னா அவ்வளோ கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா கோபிகைகளாக இருக்கட்டும், கோபிகள் அவ்வளோ கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா பகவானுக்கு. அதனால சொல்கிற நாங்கள் எல்லா கைங்கரியமும் நாங்கள் தான் அவனுக்கு பண்ணுவோம், இப்போ நீயோ எல்லா கைங்கரியமும் நீ அவனுக்கு பண்ணிட்டு இருக்க இப்போ. ஸோ அதனால சொல்கிறா கேட்குறா, நீங்கள் ஒரு கைங்கரியமும் பண்ணும்போது இந்த கைங்கரியத்தை இந்த கோபி பண்ணுவா அப்படின்னு எங்களை பற்றி சொல்கிறான்னா எங்களோட ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் வந்ததுன்னா அதுவே போதுமே எங்களுக்கு, ஞாபகம் தான் அதுவே போதுமே எங்களுக்கு அப்படிங்கிறா. சொல்கிற நீங்கள் வந்து கிருஷ்ண கதை சொல்லணும்னு வர ஃபைன், ஆனால் எங்களோட கதையை உங்ககிட்ட கிருஷ்ணன் சொன்னானா அப்படிங்கிற. ஏன் அப்படின்னா பகவான கதை பாகவதர்களோட கதை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பாகவதர்களோட கதை தான் இன்னும் உருக்கமாக இருக்கும். ஏன்னா பகவான் வந்து எப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி பற்றி அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சட்டன் வந்து பண்ணிட்டு போயிடுவார். ஆனால் அவர் வர்ற வரைக்கும் எப்போ எவ்வளோ இவா என்ன பண்ணியிருக்கா, வந்து போனதுக்கு அப்புறமா இவா என்ன பண்ணுறா அப்படிங்கிறது எவ்வளோ உருக்கமான கதைகள், விரகத்தில் எவ்வளோ துடிக்கிறா அப்படிங்கிறது எவ்வளோ உருக்கமாக இருக்கும் இல்லையா. அதனால கோபிகைகள் கேட்குறா, கிருஷ்ண கதை கேட்கறது இருக்கட்டும், எங்கள் கதையை நீங்கள் கேட்டிருக்கேளா அப்படின்னு கேட்குறா. நம்ம சொல்கிற நாங்கள் இன்னும் உயிரை வச்சுன்னு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் ஒன்று தான். என்ன அப்படின்னா ஒரு நாள் இல்லாட்டா ஒரு நாள் எங்கள் கண்ணன் மறுபடியும் எங்ககிட்ட திரும்ப யூ கம் பேக் டு அஸ் அப்படிங்கிற வந்து எங்களை சமாதானப்படுத்துவான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் எங்கள் உயிரை வச்சுன்னு இருக்கோம் அப்படிங்கிற இதுதான் பிரமர கீதம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி வண்டிகிட்ட பேசுகிறா. இப்போ வண்டிகிட்ட பேசுகிற மாதிரி உத்தவர்கிட்ட பேசுகிறா. இப்போ உத்தவர் வந்து உத்தவர் சொல்கிற இப்பேற்பட்ட பக்தாளாக இருக்காளே, பக்தாள் அப்படின்னு இவாள மாதிரி தானே இருக்கணும், இவாளோட ஒரு சிறந்த பக்தாள் யாராவது இருக்க முடியுமா அப்படின்னு அவருக்கு தோன்றது. அதனால அவருக்கு என்ன தோன்றது அப்படின்னா இவாளோட கிருஷ்ண பக்தி அளவுக்கு நான் இவாளோட பக்தி எவ்வளோ அளவு இருக்கோ அந்த மாதிரி என்ன அந்த அந்த லெவல் ஆஃப் பக்தி என்னால் அடைய முடியுமா, இந்த ஜென்மாவரட்டும் எந்த ஜென்மாவரட்டும் என்னால் முடியுமா அது, ஏன்னா அப்பேற்பட்ட பக்தாளாக இருக்காளே இவா, இவ்வளோ உருக்கி இருக்காளே அவா அப்படிங்கிறார் அவ. அதாவது இவந்தோ ஒரு ஸ்லோகத்தையும் எனக்கு வேண்டாம் போ அப்படின்னு சொன்னா கூட அதெல்லாம் ரோஷத்தினால தானே சொல்றா. ஏன்னா ரோஷத்துல சொல்றா அப்படிங்கிற உண்மையான ஹிருதயம் என்ன அப்படின்னா அவளோட ஹிருதயம் பூரா சித்தம் பூரா கிருஷ்ண ஸ்மரணமே இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை, அதான் சத்தியம் இல்லையா. வாயில் என்ன சொல்றாங்கிறது முக்கியம் இல்லை, மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கிறது தானே முக்கியம். அதனால மனசு பூரா சித்தம் பூரா கிருஷ்ணன் தான் இருக்கார், பகவான் தான் இருக்கார் அப்படிங்கிறா. ஸோ அதனால இந்த இடத்துல கோபிகைகள் காலில் விழறார் அவர் உத்தவர். சொல்ற நீங்க தான் உண்மையான பாக்கியவதிகள், நீங்க தான் உண்மையான பக்தர்கள், நீங்க தான் அப்படிங்கிறா. பேர்பட்ட பக்தி எதனால கிடைக்கும், யாருனால கிடைக்கும், யாரு கொடுப்பா அப்படின்னா சொல்ற பகவான் தான் இப்பேற்பட்ட பக்தியை கொடுப்ப அப்படிங்கிறா. ஏன்னா யாகம் பண்ணா பக்தி கிடைக்கும், யோகம் பண்ணா பக்தி கிடைக்கும், தானம் பண்ணா தபசு பண்ணா பக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னா கிடைக்காது அது. ஏன்னா பகவானோட அனுகிரகம், குரு கிருபை இருந்தாலும் அது கிடைக்கும். ஏன்னா தபசு பண்ணா பக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹிரண்யகசிபுவோட ஒரு பக்திமான் இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே யாரும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா அவர் இப்பேற்பட்ட தபஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா பிரம்மதேவரே வந்து சொல்லியிருக்காரு, இதுக்கு முன்னாடியும் இப்பேற்பட்ட தபஸ் யாரும் பண்ணதில்லை, இதுக்கு அப்புறமாவும் யாரும் பண்ண போறது இல்லை அப்படிங்கும்போது அப்பேற்பட்ட தபஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு புரியுது அவரோட தபஸ். ஆனால் அவரோட தபஸ்னால அவர் வந்து பக்தி பண்ணல. அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா 71 சதுரயுகம் பழைய நாராயணனை மறக்கடிச்சு விட்டார். அவர் நாராயணன் யார் நாராயணன் அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இருந்தது 71 சதுரயுகத்துக்கு ஆட்சி பண்ணார். ஸோ அதனால தபசு பண்ணா பக்தி வந்துருங்கிறது கிடையாது, யோகம் பண்ணா யாகம் பண்ணா தானம் பண்ணா பக்தி வந்துருங்கிறது கிடையாது. அது குரு கிருபை இருந்தால் தான், பகவத் கிருபை இருந்தால் தான் அந்த அப்பேற்பட்ட பக்தி வரும். பகவானே கதி அப்படிங்கிற ஒரு நிலை, அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட் நமக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னா அது அவர் கிருபை பண்ணாதான் முடியும். அப்படிங்கிறதுனால அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலை நமக்கும் வரணும் அப்படின்னு நம்ம உலகத்திலையும் பகவானிடத்தையும் பிரார்த்திச்சுட்டு இந்த கதையை முடிச்சுக்கலாம். உனக்காகவே அழும் பிறவி தர வேண்டும் கண்ணா, உன்னை நினைத்து மனமுருகி அழும் பிறவி தர வேண்டும், உன்னை நினைத்து மனமுருகி உன்னை அடைய அழும் பிறவி தர வேண்டும் கண்ணா, உனக்காகவே அழும் பிறவி தர வேண்டும் கண்ணா, உன்னை நினைத்து மனமுருகி அழும் பிறவி தர வேண்டும்,
உற்றாருறவினரை நினைத்தழுத பிறவிகள் பல உண்டு. பொன்னுக்கும் பொருளுக்கும் அழுத பிறவிகள் பல உண்டு. ஊனை நினைத்து உயிரை நினைத்து அழுத பிறவிகள் பல உண்டு. பட்டம் பதவி என்று பரிதவித்த பிறவிகள் பல உண்டு. மான அவமானத்திற்காக அழுத பிறவிகள் பல உண்டு. உன்னை நினைத்து அழுதிருந்தால் மீண்டும் பிறந்திருப்பேனோ, இப்படி உழல்வேனோ கண்ணாதலினால் உனக்காகவே அழும் பிறவி தர வேண்டும் கண்ணா. உன்னை நினைத்து மனமுருகி அழும் பிறவி தர வேண்டும். இல்லாத பொருளுக்கும் பொல்லாத பொருளுக்கும் கல்லாத கல்விக்கும் நில்லாத புகழுக்கும் என்னை போல் யாரும் நின்று அலைந்ததுண்டு. ஒரே ஒரு தரம் நீ என் முன் தோன்றுவாயானால் உனையன்றி வேறொரு பொருளும் காணேனே. வீணாக உழலேனே, நானே நானாகி நின்றிடுவேனே. ஆதலினால் கண்ணா உனக்காகவே அழும் பிறவி தர வேண்டும் கண்ணா. உன்னை நினைத்து மனமுருகி அழும் பிறவி தர வேண்டும். உன்னை நினைத்து மனமுருகி அழும் பிறவி தர வேண்டும். गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राधे राधे।